Nagilini, Pre-KG, and SV Bhavishya Shri, Pre-KG, to deliver the welcome speech. மழலை பேசும்போது மயங்காத மனமுண்டோ எங்களின் வரவேற்புரையை செவிமடுப்போம். தமிழைச் சூடி ஒரு மழலையும் தளிர் ஆங்கிலம் பேசி ஒரு மழலையும் வருக வருக என நம்மை வரவேற்க இதோ மேடையில் ஏறுகிறார்கள். Chief guests, respected parents, and everyone present to stand up for a silent prayer.
immense joy and gratitude as an embark of this journey celebration. I call upon our correspondent Dr. R. Sugunalata to honor our chief guest. It's time to honor our baton of wisdom, Mr. C. Udayakumar, Chairman of Kids Park International. It's time to honor our education pioneer, Mr. A. Vikram, founder cum president of Tamil Nadu Tuition Center Association. Now, I call upon our esteemed chief guest, Mrs. Brinda Vanidesan ma'am, to kindly honor our respected school correspondent, Dr. R. Sugunalata, as a token of love. This moment symbolizes the gratitude and respect. Call upon Mohit Ram. Next, I call upon Aditi Tendral, Daycare, Charming Kid. Next, I call upon P.S. Niveta, Playgroup, Drama Star. Next, I call upon Akilan Playgroup, Facilitator. Next, I call upon N.A. Deepthi Playgroup, Bright Thinker. Next, I call upon Ananya Playgroup, Creative Spark. Next, I call upon Sri Devadarshini Playgroup, Responsibility Champ. Next, I call upon Sarveshwaran Playgroup, Assertive. Next, I call upon Durvavel Pre-KG, Trial Maker. Next, I call upon K. Durvavel Pre-KG, Trial Maker. Next, I call upon Parthiv Pre-KG, Storyteller.
Next, I call upon Kritik Sharvan, Pre-KG, Maverick. Next, I call upon Vishnu Vardhana, Pre-KG, Logic Queen. Next, I call upon Bhavya Shri, Pre-KG, Motivator. Next, I call upon Magini, Pre-KG, Act Wizard. Next, I call upon Via, Pre-KG, Dance Dynamo. Next, I call upon Divin Karthik, Junior KG, Kind Soul. Divin Karthik, Junior KG. Next, I call upon Yuvan Rudra, Junior KG, Honest Hero. Next, I call upon Aridev, Senior KG, Supernova. Next, I call upon Uttesh Venkat, Senior KG, Self-Control Star. Next, I call upon V. Aridev and along their parents to come on stage. V. Aridev, Senior KG, parents to come on stage. Aridev Outstanding Award. Next, I call upon Uttesh Venkat, Senior KG, with family to collect the Outstanding Award. I call upon Yuvan Rudra father to collect the award. I call upon Yuvan Rudra parents to collect. Next, I call upon P.S. Niveta father to collect the award. P.S. Niveta father to collect the award. Next, I call upon P.S. Niveta parents to collect the award. Now I call upon Uttesh Venkat mother to collect the award. Next, I call upon Divin Karthik mother to collect the award. Next, I call upon Divin Karthik mother to collect the award. Durvavel mother to collect the award. 3 kg Durvavel. Next, I call upon Bhavisha Shri mother to collect the award.
Bhagini mother to collect the award. Next I call upon Ananya mother to collect the award. Next I call upon Sarveshwaran mother to collect the award. I call upon Sarveshwaran mother to collect the award. Next I call upon Sri Nikitan mother to collect the award. Honor our staffs who have dedication towards their passion towards the work by parent. Next I call upon Gomati teaching staff. Next I call upon D. Vasanti ma'am, activity staff. Next I call upon N. Tamarai Selvi ma'am to collect the award. I call upon S.V. Bhavisha Shri to collect the award. Again, it's time to award Bhavisha Shri next award for time punctuality. It's our second award for continuous time punctuality. Next I call upon Akilan mother. Sri Devadarshini parents to collect the award for grooming our child to carry all the classmates as their own brothers and sisters. Now it's time to award our Kids Park topper of all academic year. Now I call upon D.K. Sanau from Next I call upon S. Mogi from Daycare, topper. Playgroup topper. Next I call upon S.V. Bhavisha Shri pre-KG topper. Next I call upon A.K. Divin Karthik junior KG topper. Next I call upon B. Aridev, senior KG topper. (26) S.V. Bhavisha Shri. Thank you.
தமிழில் பாடி ஆடி சொன்னோம் வணக்கம் வள்ளுவன் தந்த மறை பயின்று இளங்கோவடி நல்லறம் நின்று கூடியுள்ள ஆன்றோருக்கு மகிழ்ந்து நெகிழ்ந்து சொன்னோம் வணக்கம் மங்கள வேளையிலே திசை தோறும் தமிழ் ஓங்கவே திசை தோறும் தமிழ் ஓங்கவே மொழியின் மூத்த மொழியின் சொன்னோம் வணக்கம் கலையின் சிறந்த கலையின் சொன்னோம் வணக்கம் வருக 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 வணக்கம் வணக்கம் வருக வருக வணக்கம் சபையோரே சான்றோரே மூத்தோரே வணக்கம் 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 வருக வருக வணக்கம் சபையோரே சான்றோரே மூத்தோரே இதுவா எம்எம்ல இருக்குதா இன்ச்சஸில் இருக்குதா ஓகே ஓகே இல்லை நீ காரில் இம்போர்ட் பண்ணணுன்னு சொன்னீங்க அது வந்து இன்ச்சஸில் இருக்குதா எம்எம்ல இருக்குதா சொல்லு மில்லிமீட்டர்னு இருக்குதா Papa, it is chosen no Papa. Then I no Papa. Of wisdom,
Mr. C. Udayakumar, Chairman of Kings Park International, to deliver his speech of address. இது கிராஜுவேஷன் செரிமனி மேமோட பயணம் ரொம்ப பெருசு. தருமபுரியில் ஒரு முக்கியமான பள்ளியில் ஒரு 15 ஆண்டுகள் ஒரு தலைமை பொறுப்பில் அப்புறம் எஸ்விஜி மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் அப்படிங்கிற ஒரு பள்ளியினுடைய தாளாளர் தான். அப்புறம் நம்மளோட மகா கிட்ஸ் பார்க்கில் 8 இயர்ஸ். ஸோ இந்த ஜேர்னியில் இன்னைக்கு இதுவரையில் நம்ம பார்த்த நிகழ்வுல ஒரு நம்மளை வரவேற்பு சொன்ன ஸ்ரீ இருக்கால அந்த குழந்தை நிறைய அவார்டு வாங்கினா. அவரோட தமிழ் உச்சரிப்பு, அப்புறம் அவளோட அந்த ஆட்டிடியூட், அந்த பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட், அதே போல யாழ்னி அவங்களோட அந்த ப்ரொனவுன்சியேஷன் எல்லாமே மேடமோட அடையாளம். குறிப்பா அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு டேக்லைன் கொடுத்துருக்காங்க. இவங்க வந்துட்டு பிலாசபியர், இவங்க வந்துட்டு ஒரு டிராமா ஸ்டார் அப்படிங்கிற ஒவ்வொரு குழந்தையோட தனித்திறனை நாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. குறிப்பா அந்த எஸ்விஜி மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியினுடைய அடையாளமா எப்படி இருந்தாங்கன்னா, மேடம் எனக்கு எப்படி பிடிச்சதுன்னா அவங்க ரொம்ப பிடிக்கும். கிட்டத்தட்ட ஒரு வகையில அவங்களோட ஃபாலோவர் தான் நான். என்னன்னா இங்க பெரும்பள்ளிகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம மாவட்டத்துல 9ஆம் வகுப்புல வந்துட்டு குறைவான மதிப்பெண் எடுக்கிற போது 10ஆம் வகுப்புல அவங்களுக்கு தேர்ச்சி வேணும், 100% தேர்ச்சி வேணும். அப்ப அந்த குழந்தைகளை நிராகரிப்பாங்க. அப்போ வந்து மேம் வந்து அவங்கள வாஞ்சியா அரவணைப்பாங்க. நீங்க 10th வந்து காலாண்டுல வந்தாலும் அந்த குழந்தைய வாஞ்சியா அரவணைச்சு அவங்களை தெளிவுபடுத்தி அவங்களை பாஸ் பண்ணுவாங்க, அடுத்து கொண்டு போவாங்க. அந்த ஆட்டிடியூட் உண்டு. இந்த நிகழ்வோட இன்னும் நிறைய சிறப்புகள் இருக்கு. ஒருங்கிணைந்த விழா இது. இந்த தாத்தா பாட்டிகள் வந்தார்ல, இந்த தாத்தா வந்தாங்க இல்லைங்களா, அவர் குழந்தையோட பேர குழந்தையோட அவார்டு வாங்க தாத்தா வந்தாரு. சபைக்கான ஒரு மாண்பு கொடுத்தாரு. அவரோட சப்பலை கீழே விட்டுட்டு வேட்டியெல்லாம் சரி பண்ணிட்டு 2 முறை அவரோட அந்த சந்தோஷம் நிறையா. நம்ம பேங்க் மேனேஜர் மேம் இருக்காங்கல்ல, கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ்ஸான ஒர்க்குன்னு தெரியும். சைக்காலஜிஸ்டா ஒரு பேங்க்ல வந்துட்டு ஒரு மேனேஜரா இருக்கிறது டெசிக்னேஷன் ரொம்ப அழகா இருக்கலாம். அதுக்கு இருக்கிற ஒர்க்கு சவால் என்னங்கிறது புரியும். ஆனா அவங்க எல்லாம் மறந்து அந்த குழந்தைங்களோட இந்த பரதநாட்டியத்தை ரசிச்சாங்க. இங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே அவார்ட் கொடுத்தோம். பள்ளி பெற்றோரா இருக்காங்க. உள்ளபடியே மேம் வந்துட்டு ஒவ்வொரு குழந்தையும் அப்படி ஆத்மார்த்தமா நேசிக்கிறாங்க. நீங்க கவனிச்சிருக்கலாம், நம்ம குழந்தைகளை ஒவ்வொரு குழந்தைகளையும் ஆத்மார்த்தமா நேசிக்கிறாங்க. அவங்க பார்த்தாலே அந்த குழந்தைங்க ஏங்குறாங்க. இது ஆர்டர் பண்றது இல்லை, ஒரு பந்தத்தை உருவாக்கியிருக்காங்க. அது அழகான ஒரு பந்தம். ஆனா இந்த குழந்தைங்க இந்த பரிசு வாங்குறது வந்து, குழந்தைங்களை ஆனர் பண்றது வந்து, அம்மாக்களுக்குன்னு சில விருதுகள் இருந்தது, அப்பாக்களுக்கு இருந்தது. நம்ம வேற ஏதோ ஒரு தேடல்ல இருக்குங்கிற ஒரு சின்ன மனக்குமுறல். குழந்தைக்காக தானே வாழும், ஏன் இந்த அம்மாக்கள் அப்பாக்கள் இங்க வரலாம்? கொஞ்சம் யோசிக்கும் தானே. இது வேற மாதிரியான ஒரு உலகமா மாறிட்டு இருக்கு. டெக்னாலஜி யுகம் அப்படிங்கிறது ஒரு பொருளாதாரம் மீட்டுறதுக்கான ஒரு உலகமா மாறிட்டு இருக்கோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம். ஆனா அதுல கூடுதல் ஆறுதல் என்னன்னா, மகா கிட்ஸ் இருக்கிற வரையில உங்களை எப்படியாவது சரி பண்ணிடுவாங்க நம்பிக்கை. எப்படி சரி பண்றதுன்னா, உங்களை நல்ல அப்பாக்களா அம்மாக்களா தாத்தா பாட்டிகளாவும் அவங்க பாதுகாத்துருவாங்க நம்பிக்கை. இந்த பிரபஞ்சம் அழகானது, இது வாழக்கூடிய மக்கள் எல்லாமே பேர் அழகானவர்கள். சக மனிதர்கள் மீது அன்பு கட்டல், பிறவினர்கள் நேசித்தல் அப்படிங்கிற ஒரு அறம் சார்ந்த வாழ்வு வேணும்னா அப்பாக்களும் அம்மாக்களும் குழந்தையை நேசிக்கிற ஒரு மனநிலைக்கு வந்துடுவோம். குழந்தைங்களோட எதிர்காலத்தை நீங்க ஒன்று ஒதுக்கி பண்ணிட்டாங்க. அந்த 1 to 5.5 வயது வரையில் உள்ள குழந்தைகளை அந்த அழகான பரிணாம வளர்ச்சியில அப்படி ஒரு ஆத்மார்த்தமா நேசிச்சு வளர்க்கறதுக்கு மகா கிட்ஸ் முனைவர் பேராசிரியர் சுகுணலதா மேம் தயாரா இருக்காங்க. அவங்களோட என்டையர் டீம் தயாரா இருக்காங்க. கவின் சார் உட்பட அந்த ஃபேக்கல்டி கேர்டேக்கர் உட்பட தயாரா இருக்காங்க. நம்மளை நம்ம தயார்படுத்திட்டோம் அப்படின்னா குழந்தைகளுக்குன்னு வீட்டு கொடுக்க முடியாது. ஸோ என்னோட ரெக்வஸ்ட் ஃபைனல் என்னன்னா, அப்பாக்களாவே அம்மாக்கள் அம்மாக்களை தாத்தா பாட்டிகள் அவங்களோட செயல்களை சரியா செய்வாங்க. மீண்டும் ஒரு அழகான குடும்ப வாழ்வு மகா கிட்ஸ் வாயிலை வளர்த்து நமக்கு தகுதி இல்லை. ஏன்னா அவங்களோட அர்ப்பணிப்பு அப்படி குழந்தைங்க அழகா இன்னும் உயர போயிட்டே இருக்கணும்னு நான் பிரார்த்திக்கிறேன். நன்றி.
மழை இல்லாமலேயே நம் மனங்களை நனைய வைக்கவும் வண்ண கொடைகளை ஏந்தி அழகாய் ஆடும் இவர்களின் அம்பர்லா டான்ஸ் இதோ உங்களுக்காக. இவர்களின் இந்த அழகான ஆட்டத்திற்கு உங்கள் கரகோஷங்கள் இடி என முழங்கட்டும். ஆஹா, என்ன ஒரு அற்புதமான நடனம்! மழையில்லாத மேடையில் வண்ண குடைகளால் வசதத்தை உருவாக்கிவிட்டார்கள் மகா. என்னுடைய மனமார்ந்த மதிய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மகா கிட்ஸ் பார்க்கோட கரஸ்பாண்டன்ட் வந்து 2 பேரும் ஒன்றா ஒர்க் பண்ணோம். அடுத்தது விக்ரம் வந்து என்னோட ஸ்டூடெண்ட்டு. ஏற்கனவே ஒரு தடவை சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஈன்ற பொழுதில் பெரிதோக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய். அதாவது நீங்களாம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தீங்க. உங்கள் பேரன் பேத்தி உங்களுடைய குழந்தைகள்லாம் இந்த சின்ன வயசில் கான்வொகேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து +2 முடிச்சுட்டு 3 வருஷம் டிகிரி பண்ணதுக்கப்புறம் தான் கான்வொகேஷன் வாங்குவோம். ஆனால் இப்பயே உங்களுடைய திறமைகளெல்லாம் சொல்லி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பேர் கொடுத்தாங்க. அந்த பேர் சொன்னதோடு மட்டும் இல்லாமல் அதோட சர்டிஃபிகேட்லேயே அந்த பேர் எழுதி கொடுத்துருந்தாங்க. இது நம்ம வீட்டில் பொக்கிஷமாக வச்சுருப்போம். இதெல்லாமே பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் தான். ஏன்னா நம்ம வந்து எப்போ பார்த்தாலும் குழந்தைங்களை கம்பேர் பண்ணி சொல்லுவோம். பக்கத்து வீட்டு குழந்தை எவ்வளோ அழகாக பாடுது பாரு, நீ பாட மாட்டேங்கிற, பேச மாட்டேங்கிற அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ அதை பார்க்கும்போது நம்ம குழந்தைய அவ்வளோ டிசிப்ளினாக கரெக்டாக போயிருக்குது, நல்லா கரெக்டாக சாப்பிட்ருக்குது. ஒவ்வொரு பட்டப்பேருக்கு ஒரு பேர் கொடுத்துருக்காங்களே, இந்த பேருக்கு தகுந்த மாதிரி இனிமேலாவது விளங்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சில பேரண்ட்டுக்கு தோணி இருக்கும்.
என்னோட பேத்தி படிக்கிறா இந்த ஸ்கூலில். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேத்தி படித்தா. அதாவது நம்மளுக்கு வந்து நம்ம குழந்தைங்களுடைய டேலண்ட் தெரியாது, எதில் அவங்க சிறப்பாக இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு. அவங்க வந்து சூழலதா வந்து ரொம்ப, அதாவது அவங்களுடைய ஹிடன் டேலண்ட்ஸை டேப் பண்ணி கொள்றதுல ரொம்ப ஸ்பெஷலிஸ்ட். ஒரு ரைம்ஸ் பாட வைக்கிறது எவ்வளோ குழந்தைங்களை பேச வைக்கிறது கஷ்டம்னு தெரியும். ப்ராக்டிக்கலாக சொல்ல போனால் என்னோட செகண்டு பேத்தி வந்து ரொம்ப நாள் பேசாமல் இருந்தா. ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு, அதனால் அவங்களால சரியாக பேச முடியல. கொண்டு போய் சூழ்நிலை விட்டோம். அவங்க வந்து எங்களுக்கு தெரியாது, நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னு தெரியாது, எங்கள் குழந்தை பேசணும், பாடணும், எல்லா குழந்தைங்கள மாதிரி ஆடணும் அப்படின்னோம். அவங்கள்ட்ட விட்டதுக்கப்புறம் தான் அந்த குழந்தை நார்மலாகவே ஆயிடுச்சு. இப்போ நல்லா பேசுகிறா, உங்கள் முன்னாடி ஒரு பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறா. நான் இந்த சொல்லும் போது எனக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை. அந்த அந்த தருணங்களை கடந்து வந்து நீங்கள் நிற்கிறோம். நான் ஒரு வாரம் அவனை சொல்லிட்டு இருக்கேன், அவன் வந்து எப்படி பேசுகிறா, எப்படி பாடுறாங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். நீ பாடான்னு சொல்கிறீங்க, எங்களால் அதை ஏற்றுக்கவே முடியாதுன்னு சொன்னால் சேலஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. நாங்கள் வந்து 2000 குழந்தைங்களுக்கு தலைமையாக சொல்லியிருந்தாலும் கூட எனக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும்போது என் குழந்தையால் அதை பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாத போது அந்த வேதனை எப்படி இருக்குன்னு ஒவ்வொருத்தருக்கும் தெரியும். அதாவது எங்கிட்ட இருக்கிற குழந்தைகள் எல்லாத்தையுமே நாங்கள் வந்து அவங்களுடைய திறமைகளை வெளிக்கொண்டு வந்து அவங்களையும் சாதனை புரிய வைக்கிறோம். ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் நான் நிச்சயமாக இருக்கிறேன். எத்தனையோ குழந்தைகளை நாங்களும் டாக்டராக இன்ஜினியர் ஆகி என்னென்ன ஃபீல்டுக்கு அனுப்ப முடியுமோ அனுப்பியிருக்கிறோம். ஆனால் எங்களுக்குன்னு ஒரு குழந்தைக்கு இந்த மாதிரி ஆகும்போது எங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியல. அது எல்லாத்தையும் வந்து அவங்க பொறுப்புல படைச்சிட்டோம். இந்த எல்லா பெருமையும் சூழலாக தான் செய்கிறோம். அவங்க பெருமைப்படுத்தி, அதாவது இடத்துல வந்து அவங்க பெருமைப்படுத்தி உங்கள்கிட்ட நிறைய அட்மிஷன்லாம் அப்படி கேட்கணுன்றதுக்காக இந்த இடத்துக்கு நான் வரல, ஃப்ரெண்டுன்றதுக்காக பாராட்டல, உண்மையை உள்ளது உள்ளபடி சொல்கிறோம். பெரிய பேத்தின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா பண்ணா, இப்போ ஸ்கூல்லையே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கிறா, எல்லாத்துலேயும் டேலண்டாக இருக்கிறா, நல்லா படிக்கிறா, பரதம் கிளாஸுக்கு போகிறா, பாட்டு கிளாஸுக்கு போகிறா. எல்லா திறமைக்கும் காரணம் அவங்க தான். அவங்க இன்னும் நிறைய பெருமைகள் அவங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துருக்குது. இன்னும் பல பெருமைகள் பெற்று இந்த ஊரில் வந்து ஒரு நம்பர் 1 ஸ்கூலாக உருவாக்குறதுக்கு என்னுடைய வணக்கம். இவன் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கூல்ல ஜாயின் பண்ணுச்சு. அவனை பிளே குரூப்லேயே ஜாயின் பண்ணிச்சு. ஆனால் அவன் பேசுறது இல்லை. ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், மொபைல் அடிக்ஷன்னால அவனுக்கு கொஞ்சம் அந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்ல வந்து டிலே ஆயிடுச்சு. இப்போ பாப்பாவை ஜாயின் பண்ணி விட்டுருக்கு. 3 கேஜிலே பாப்பா வந்து ஸ்கேட்டிங்க்கு போயிட்டு அவளை அங்கேயும் ப்ரைஸ் ஓன் பண்ணாங்க. அப்புறம் மல்டி ஸ்கில் ப்ரோக்ராமுக்கு மேம் அனுப்பிவிட்டாங்க. அங்கேயும் போயிட்டு பாப்பா ப்ரைஸ் வாங்கிட்டு வந்தாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஏன்னா இவனை தான் ரொம்ப எதிர்பார்த்து சேர்த்துச்சு. அப்பவே மேம் கிட்ட சொல்லி தான் சேர்த்தணும். மேம் வந்து தம்பி இந்த மாதிரி ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் டிலே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு இப்போ வரையும் அவங்க நிறைய எங்களுக்கு வந்து எஃபர்ட் போட்டு அவனை வந்து ரொம்ப நல்லாவே ட்ரை பண்ணியிருக்கிறாங்க. நாங்களும் அவனை தெரப்பி எல்லாமே வந்து அனுப்புது. இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல, டான்ஸ் பண்ணுறான்னு சொல்கிறாங்க, ஸ்கேட்டிங் பண்ணுறான்னு சொல்கிறாங்க. சின்னு வந்து விஷ்ணுவர்தனா இந்த அளவுக்கு வந்ததுக்கே காரணம் மேம் தான். ஏன்னா தம்பியவே அந்த அளவுக்கு ரெடி பண்ண முடியல. ஏன்னா அவனுக்கு கொஞ்சம் டிலே இருக்கு, கொஞ்சம் நாள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனால் பாப்பாவை வந்து இந்த அளவுக்கு அவள் டான்ஸ் ஆடுறா, பரதநாட்டியம் ஆடுறா அப்படிங்கும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இவன் என்னெல்லாம் பண்ணலையோ அதெல்லாம் வந்து விஷ்ணுவர்தனா பண்ணும்போது அவ்வளோ ஒரு ஹாப்பியா இருக்குது. மேம் வந்து ஸ்டேட் லெவல் காம்படிஷன் அனுப்புறாங்க, நிறைய என்கரேஜ் பண்றாங்க. நீங்க அவனை நினைச்சு ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னா அடுத்தடுத்த குழந்தை வந்து சஃபர் ஆவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேம் தான் எனக்கு வந்து எப்பயுமே வந்து கை கொடுத்து பேசுவாங்க. நீங்க வந்து ரெடி பண்ணிடலாம், நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க, உங்களால முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்காங்க. நான் மகா கிட்ஸ் பார்த்து தான் வந்து டைம் சொல்லுவேன். ஏன்னா ஸ்டார்டிங்ல வந்து அவனுக்கு கண்டுபிடிச்ச ப்ராப்ளத்தப்ப சரியான ஒரு இது டைரக்ஷன் எதுவுமே கிடைக்கல. மேம் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கூல் சேர்த்து விடுவேன், எங்களால முடியும், நான் ரெடி பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ வரையும் அதான் சொல்றாங்க, நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க, இருந்தாலும் எங்களால முடிஞ்ச எஃபர்ட் வந்து நான் போடுறேன் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல. அவனையும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ்ல கண்டிப்பா நான் வந்து பேச வைப்போம், பர்ஃபார்ம் பண்ண வைப்போம் அப்படின்ற நம்பிக்கையோட நான் இருக்கிறேன். ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப நன்றி. போகிறார்கள். உதவி என்பது உருவத்தை பார்த்து செய்வதல்ல, உள்ளத்தை பார்த்து செய்வது என்பதை உணர்த்தும் சிங்கம், எலி மற்றும் வேடன் கதையை இதோ உங்கள் கண் முன்னே ஆக்ஷன் மற்றும் வசனங்களுடன்
நம் பள்ளி சிறுவர்கள் வளர வருகிறார்கள். அவர்களின் மழலை மொழியில் இந்த வீரமான சிங்கத்தையும் புத்திசாலி எலியையும் வரவேற்க பலத்த கைத்தட்டல்களை தாருங்கள். லைவ் போட சொல்றாங்க. எல்லாத்தையும் எடுக்கலையே. ஒரு 2 மணிக்கு வர சொல்லிடுறியா? நான் வந்துடுறேன். ஒரு 2 மணி. அது என்ன பண்ண கார்டு எடுத்தியா? அது வந்து அந்த யூனிட்ஸ் வந்து அது வந்து அந்த 12 மேலே 12 இப்போ அது ஒரே ஆப்ஷன் தானே இருக்குது. அதை வந்துட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரைட் சைடு பார்த்தோன்னா பாக்ஸ் பார்த்தா அப்ஸ் வைக்கிறது. இதெல்லாம் பார்க்கலாம். தன்னம்பிக்கையோடும் துடிப்போடும் மேடையில் வசனம் பேசி நடித்த இந்த குட்டி நட்சத்திரங்களுக்கு பாராட்டுக்கள். இவர்களுக்கு பயிற்சி அளித்த ஆசிரியர்களுக்கும் ஊக்கமளித்த பெற்றோர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள்.
Now I call upon Mogithram parents to deliver their speech. Daycare Mogithram parent. வருகை புரிந்திருக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள், குழந்தைகளினுடைய தாத்தா பாட்டிகள், உறவுகள், உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய இனிய வணக்கங்கள். இந்த பள்ளியினுடைய முதல்வராக இருக்கக்கூடிய சுகுணலதா மேடம் அவர்களுக்கும், நிகழ்ச்சி அருமையாக தொகுத்து வழங்கிட்டு இருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இந்த பள்ளி அப்படிங்கிறது ரொம்ப சிறப்பாக இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ஒரு விழா எடுத்துக்காட்டாவே சொல்லலாம். இந்த பள்ளியில ஏன் என்னுடைய குழந்தைய சேர்த்தேன் அப்படிங்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா, நான் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற காரணத்தினால அவனை பார்த்துக்க முடியாத ஒரு சூழல், வீட்டில் வந்து பார்த்துக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்திற்காக மட்டும்தான் நான் அந்த பள்ளியில சேர்த்தேன். இந்த பள்ளியில சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா எனக்கு கொஞ்சம் கூட பயம் அப்படிங்கிறது இல்லை. ஏன்னா வீட்டில் நாம இருந்து எந்த அளவுக்கு பாதுகாப்பா நம்மளுடைய குழந்தைய பார்த்துப்போமோ அதே அளவுக்கு பல மடங்கு அதிகமாகவே இந்த என்னுடைய பையனை வந்து பள்ளியில ரொம்ப பார்த்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு தன்னம்பிக்கை, தைரியம், மன துணிச்சல் எனக்கு வந்ததுனாலதான் நான் வந்து தைரியமா போய் என்னால வந்து ஒர்க் பண்ண முடிஞ்சது. ஸோ அந்த நம்பிக்கையும் தைரியத்தையும் கொடுத்த சுகுணலதா மேடம் அவர்களுக்கு என்னுடைய சிரம் தாழ்ந்த நன்றிகள். மீண்டும் ஒரு முறை இந்த பள்ளியில இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்காக வந்திருக்கக்கூடிய அப்பா அம்மாவை தவிர்த்து மீதி அத்தனை உறவுகளுக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். பழங்களை அறிமுகப்படுத்த வருகிறார்கள் நமது ப்ரீகேஜி சுட்டீஸ்கள். தமிழில் ஆப்பிள் பற்றி பேசும் அன்பு செல்வம் பவிஷ்யாஸ்ரீ. ஆங்கிலத்தில் பனானாவை பற்றி சொல்லும் குட்டி ஸ்டார் விஷ்ணுவர்தனா. ஹிந்தியில் மாம்பழம் பற்றி பேச வரும் சுட்டி திலீப் கார்த்திக். தெலுங்கில் வாட்டர்மெலான் பற்றி பகிர வரும் செல்லம் மகிழினி. கன்னடத்தில் திராட்சையை பற்றி தெளிவுபடுத்த வரும் தங்கம் துருவவேல். இவர்களை பலத்த கைத்தட்டல்களோடு மேடைக்கு வரவேற்போம். పిచ్చకాయ చాలా
பேசுற தோறு தாட்சண பகலி மாட்டுண்டு இவட்டு நானு தாட்சண பகலி மாட்டுண்டு இரசு பட்டு வேறு பகலி விட்டு இருக்கின்றோ எங்களுடைய கிறிஸ்பாக் இன்டர்நேஷனல் பிளே ஸ்கூலுடைய மிக முக்கியமான ஒரு பள்ளியாக தெரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மகாகிட்ஸுடைய இந்த 8வது ஆண்டு விழாவில் கலந்து கொள்வதே மிகவும் மகிழ்ச்சி தெரிவிக்கிறேன். ரொம்ப நேரமாக எடுத்துக்க மாட்டேன். ஆக்சுவலாக என்ன ப்ரோக்ராம் நல்லா போயிட்டு இருக்கு. ஸோ சம்பிரதாயமாக இருக்கிற எல்லாத்தையும் வரவேற்று முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்கிறதுக்கு முன்னால் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்கள் மனசில் போன்ற ஒரு விஷயத்தை சொல்லணும்னு பிரியப்படுறேன். நீ மறந்துடுவேன். இந்த நிமிஷம் டைம் ட்ராவல் மிஷின் ஒன்று கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சத்தியமாக சொல்கிறேன், ஏறி உட்காந்து என்னுடைய 3வது வயசுக்கு போய் மகாகிட்ஸில் வந்து ஸ்டூடெண்டாக ஜாயின் ஆயிடுவேன் அப்படின்ட்டு ப்ராமிஸாக சொல்கிறேன். ஆக்சுவலி அப்போ தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். என்னுடைய பையனுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கூல் சேர்க்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அப்போது பெருசாக இல்லை. ப்ளே ஸ்கூல்ஸ்லாம் அந்தளவுக்கு அவேர்னஸாக இல்லை ஆக்சுவலி. பட் அதுக்கப்புறம் தான் நாங்களே ஆரம்பித்தோம். 2015-16 தான் அந்த 2015 தான் என்னோட துவக்கம். என்னுடைய ஒரு லாங் விஷனாக என்னது ஒரு ப்ளே ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்றது. ஸோ இந்த நிமிஷம் அந்த டைம் ட்ராவல் மிஷின் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக மார்க்கெட் 2 பேர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க. ஒருத்தர் பர்ஃபார்ம் பண்ணி பிடிச்சவங்க, ஒருத்தர் பெருசாக பர்ஃபார்ம் பண்ணல. பட் அவங்களோட அந்த குழந்தையுடைய குவாலிட்டியை மேம் என்கிட்ட சொன்னாங்க. ஒன்றும் பவிஷாசினி அது உலகத்துக்கு தெரிஞ்சு போச்சுக்கோ. அது அந்த என் கையால் ஒரு இது தவறிக்கீழ் இருந்துச்சு. ஐம் சாரி ஃபார் தட். ஆக்சுவலி அது ஒரு திருஷ்டி தான். மேம் டக்குன்னு சொன்னாங்க, இமீடியட்டாக மேம் சொன்னாங்க. ஆக்சுவலாக அது ஒரு திருஷ்டி தான் அப்படின்றது. ஸோ அந்த குழந்தைய பற்றி சொல்லி வைத்ததில் ஷி வாஸ் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஆசம். 2வது அகிலன். அகிலன் நீங்கள் யாருமே உங்களுக்கு ரொம்ப சின்னதாக ஒரே ஒரு ரைம்ஸ் மட்டும் தான் சொன்னார். பட் அவர் ரைஸ் கொடுக்கும்போது மேம் ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் சொன்னாங்க. அவரை பற்றி ஒரு குவாலிட்டி சொன்னாங்க. எல்லா வேலையும் செய்வான், அவன் தூங்குனா தூங்கிடுவான், நின்றுட்டே தூங்குவான், நின்றுட்டே பாடம் படிப்பான், நின்றுட்டே ரைம்ஸ் சொல்லுவான், நின்றுட்டு என்ன பண்ணலாம், ஆனால் தூங்குன்னு சொன்னால் தூங்கிடுவான் அப்படின்னாங்க. சத்தியமாக சொல்கிறேன், ரொம்ப ஏங்கிட்டு இருக்கிறேன் தூக்கத்துக்கு. தூக்கமே வரமாட்டேங்குது. அப்படி ஒரு குவாலிட்டி வேணும் அப்படின்னா நான் அந்த 2 பேருடைய உடம்புல இப்போ பாஞ்சிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறேன். கூடு விட்டு கூடு பேர் சத்தியம் இருந்துச்சுன்னா கண்டக்ட் டு மார்க்கெட்ஸ். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் எல்லா கிட்ஸுமே வந்துட்டு தே ஆர் டூயிங் எக்ஸ்ட்ராடினரி வெல். அப்போ 2-3 பேரண்ட்ஸ்னா அவங்களோட டிஃப்ரெண்ட் ஏபிள் அந்த ஹெச்எம் மேம் சொன்னதெல்லாம் வந்துட்டு இட் வாஸ் ரியலி ரொம்ப சென்சிட்டிவாக அவங்க ஃபீல் பண்ணாங்க. இத்தனைக்கும் அவங்க சொன்னாங்க, நான் 2000 ஸ்டூடெண்ட்ஸை வருஷத்துக்கு மேய்ச்சிட்டு இருக்கேன் ஆக்சுவலி. பட் ஆஸ் அ பேரண்ட் நான் இங்கே வந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு எந்த மாதிரி ஃபீல் வருது அப்படின்றது. பிளே ஸ்கூல்ஸ்னுடைய மிக முக்கியமான ஒரு குவாலிட்டி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, நம்ம எவ்வளோ பெரிய ஸ்கூலில் கொண்டு போய் சேர்த்தாலும் சரி, ஹையஸ்ட் எஜுகேஷன் தரதா சொல்லிக்க தராங்க. இன்ஃபேக்ட் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. பட் பிளே ஸ்கூல்ஸோட மிக முக்கியமான குவாலிட்டி அப்படின்னா அந்த ஸ்கூல்ஸில் திக்கான ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும், ஸ்ட்ரென்த் குறைவாக இருக்கும். அப்படின்றதுனால குவாலிட்டியான டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க, அதிகமான கான்சன்ட்ரேஷன் அந்த குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க முடியும். ஒரு குழந்தைக்கு நேரத்தில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, அவன் பாட்டில் அழுதுட்டு அவன் பாட்டில் ஆக்சுவலி சொல்லிட்டே இருக்காங்க. அம்மா அவங்க உட்காந்துருக்காங்க, அம்மா அந்த குழந்தை பற்றியே திரும்ப பேசிட்டு இருக்கான். ஒன்ஸ் மைக் அவன் கையில் வந்தோடனே பேக் டு ஃபார்ம் சொல்லிட்டான். ஆக்சுவலாக அவங்க ரைம்ஸ் அவன் சொல்லிட்டான். ஆக்சுவலி மைக் கையில் முப்போடனே மறுபடியும் பேக் டு ஃபார்ம் அங்கே போயிடுச்சு கான்சன்ட்ரேஷன். அதே மாதிரி சனவுன்னு ஒரு குழந்தை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, அவன் கம்ப்ளீட்டாக அவனோட கான்சன்ட்ரேஷனே வந்துட்டு வருவார், கரெக்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுவார். இது வந்து போகணுன்னே ஸ்டேரிங் லெஃப்டில் திருப்பிடுறாரு, திருப்பிட்டு நேரம் அங்கே போய் ஒரு ரைட்டு, அங்கே போய் நான் வரமாட்டேன். அந்த குழந்தைங்க எப்படி பார்த்தாலும் இது இந்த ஃபார்மிங் இயர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இந்த இயரில் ஃபார்மிங் இயர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். நம்ம எப்படி வேணாலும் அவங்க வடிவமைக்கிறோம். நம்ம என்ன மாதிரி அவங்களுக்கு இன்புட் கொடுக்குறோமோ அந்த இன்புட் அழகாக கொடுப்பாங்க. த லாஸ்ட் மோஸ்ட் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்றது
உலகத்துல உட்காந்து திருக்குறள் எழுதின திருவள்ளுவரை தான் பார்த்துருப்பீங்க. அழுதுகிட்டே கரெக்டா திருக்குறள் சொன்ன ஒரு குழந்தைய நீங்க ஒரு திருவள்ளுவரை பார்த்துக்கவே மாட்டீங்க. அந்த வரைக்கும் சமாளிச்சுட்டே இருக்காங்க. சுகுணாமா நடிச்சா பாடிட்டு பேசிட்டு அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கா தெரியல. டைம் he entered the stage, மைக் கையில கொடுத்தோடனே அழுறங்க. அதை அழுதுகிட்டே அந்த குரல் சொல்றது அவ்வளோ அழகா இருந்துச்சு. சீரியஸ் கடைசியில இன்னும் அதுல அழுக லைட்டா துக்கம் தாங்க முடியல. வரல கற்று கசகாத கற்பைன்றதுதான் கற்பை விட்டார். பட் பரவாயில்ல. பட் அந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து நாங்க பர்ஃபார்ம் பண்றது பாத்தீங்கன்னா ரியல் ஹேட்ஸ் ஆஃப் கோஸ் டு தி என்டையர் டீச்சர். அவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அவங்க குழந்தை அழுதுட்டு இருக்காங்க. குழந்தை அழுதுட்டு இருக்கும்போது என்னோட வைஃப் சொல்றாங்க, ஆக்சுவலா அவங்க அனுப்பிச்சுட்டு அடுத்த குழந்தை அவங்களுக்கு சமாளிச்சு பண்ணலாமே அப்படின்ட்டு. நான் சொல்றேன், குழந்தைங்க சைக்காலஜி ஒன்றும் தெரியாது, டீச்சர்ஸுக்கு தெரியும். எப்படியோ சொல்லி வச்சுட்டு தான் வருவாங்க, நீ பாருங்க அப்படின்னு. அதே மாதிரி தான் சொல்லி வச்சுட்டு வந்தாங்க. ஸோ லாங் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் நீங்க கண்டிப்பா டீச்சர்ஸ் கொடுத்தாரு. பிகாஸ் இங்கதான் நான் பாயிண்ட் சொல்லி முடிச்சேன். ஆக்சுவலா மனோஜ் நைட் ஷியாமலன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களான்னு தெரியல. இவர் சொன்னா வெரி டாப்பஸ்ட் டைரக்டர் ஆஃப் ஃபிலிம் டைரக்டர் ஆஃப் பாலிவுட், மனோஜ் நைட் ஷியாமலன் அப்படின்னு. 2 படத்தோட பேசணும் உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடும். பார்த்துருந்தீங்கன்னா இந்த 6th சென்ஸ் ஒரு படம், அதுவும் நம்மளுடைய சின்ன வயசுல ஸ்டூவர்ட் லிட்டில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன எலி படம் ஒன்று வந்திருக்கும், ஸ்டூவர்ட் லிட்டில். அந்த 2 படத்தையும் டைரக்ட் பண்ணார் அவர் தான். பட் அவர் புக் எழுதியிருக்கார், ஐ காட் ஸ்கூல்டு அப்படிங்கிற அந்த புக்கோட பேர், ஐ காட் ஸ்கூல்டு. அந்த ஐ காட் ஸ்கூல்டுல அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, ஒரு ஸ்கூலோட குவாலிட்டியை எதை கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா அடுத்த ஸ்கூலோட கம்பேர் பண்றது கிடையாது. போன வருஷம் ஸ்கூலோட பர்ஃபார்மன்ஸுக்கும் இந்த வருஷம் ஸ்கூலோட பர்ஃபார்மன்ஸுக்கும் குவாலிட்டி கம்பேர் பண்ணிக்கணும். உங்களுக்கு யார் போட்டி இந்த உலகத்துலன்னா நீங்க மட்டும்தான் போட்டி. அப்போ ஒவ்வொரு குழந்தையும் நம்ம சொல்லி வளர்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, அவர் யாருமே கம்பேர் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை. மேம் சொன்னாங்க இல்லையா, நம்ம என்ன பண்ணோம், குழந்தைங்களை கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னு. குழந்தை யாரோட கம்பேர் பண்ணணும்னா அந்த குழந்தையோட மட்டும்தான் கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுதான் வந்துட்டு அந்த ஐகாட் ஸ்கூலுடைய மனோஜ் நைட் ஷியாமலன் எழுதின கான்செப்டே ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட். அதை அவர் என்ன ஒரு தத்துவத்தை சொல்றாருன்னா 5 விரல் பள்ளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தத்துவத்தை முன்வைக்கிறார். ஒரு ஸ்கூல் எப்படி இயங்கணும், அந்த 5 விரல்கள் அப்படின்னும் போது யாருன்னா அதோட அங்கம், அதுல யாருன்னா வந்துட்டு அந்த ஸ்கூலுடைய குவாலிட்டியையும் சக்சஸையும் மெயின்டைன் பண்றதுக்காக முக்கியமான நபர்கள் யார் அப்படின்ட்டு ஒரு 5 விரல் பள்ளி அப்படின்ற ஒரு தத்துவத்தை முன்வைக்கிறார். அதை அவர் முன்வைக்கிற முதல் விரல் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆள்காட்டி விரல். ஆள்காட்டி விரல் அப்படின்னா யாருன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒட்டுமொத்த ஸ்கூலையே கேரி ஓவர் பண்ற இடத்துல அவர் யாரு, ஏன்னா ஆள்காட்டிகள் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா. இந்த கமாண்டிங் ஃபிங்கர், இதை செய்ய அப்படின்றது இதுதான். நீ அப்படி எஞ்சத்துக்கும் இந்த வேலை தான், அதை தட்டுக்கும் இந்த வேலை தான் கமாண்டிங் ஃபிங்கர் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்க அப்படின்னா. அப்போ இந்த கமாண்டிங் ஃபிங்கர் ஒரு ஸ்கூல்ல யார் அவர் மென்ஷன் பண்றாங்கன்னா அந்த ஸ்கூலினுடைய டீச்சர்ஸ் எந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியா இருக்காங்க, குவாலிஃபைடா இருக்கிறாங்கன்னு அவர் சொல்லவே வரல. குவாலிஃபைட் அப்படிங்கிறது வேற, குவாலிட்டி அப்படிங்கிறது வேற. குவாலிட்டின்னு எந்த அளவுக்கு டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க. பர்டிகுலராக ஒரு ரகசியம் உங்களுக்கு சொல்றேன். பிளே ஸ்கூல்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹையஸ்ட் எஜுகேஷன் படிச்ச டீச்சர்ஸோட நார்மல் எஜுகேஷன் படிக்கிற டீச்சர்ஸ் தான் சக்சஸ் பண்ணுவாங்க. ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா இப்போ 2-3 டிஃப்ரெண்ட் லேபிள் குழந்தைங்கலாம் இங்க சக்சஸ் பண்றாங்கன்னு சொல்லல. இந்த மாதிரி எங்களுக்கு அனுபவம் நிறைய இருக்கு. எங்களுடைய ஸ்கூல் ஒன்று இருக்கு, மேல்மருவத்தூர்ல ஒரு ஸ்கூல் இருக்கு. அந்த ஸ்கூல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இதே மாதிரி தான் ஒரு கேண்டிடேட் ஆக்சுவலி நாட் ஏபிள் டு டாக் அட் ஆல். ஏன்னா இன்னைக்கு இந்தியாவில் பாத்தீங்கன்னா ஒரு காலத்துல நம்ம இல்லாத புது விஷயங்கள் இந்தியாவில் வந்தது. டிஸ்லெக்சியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம், ADHD அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம், ஹைப்பர் ஆக்டிவா இருக்கிறது, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் மெதுமெதுவா வந்துட்டு இருக்கு. அதுக்கு பலவிதமான காரணங்கள் இருக்கு. லேட் மேரேஜ் ஆகிறது, நம்ம இப்போ ஓவரா ஸ்கிரீன் அடிக்ஷனா இருக்கிறது, இதெல்லாம் பல காரணங்கள் இருக்கு. அதை டீட்டெயிலாக நம்ம இன்னொரு பேசுறோம். பட் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்கும்போது அந்த மாதிரி குழந்தைங்களை ஒரு பெரிய ஸ்கூல்ல கொண்டு போய் நீங்க சேர்க்கிறத விட சின்ன ஸ்கூல்ல கொண்டு போய் சேர்க்கும் போது அல்லது மினிமம் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கிற ஸ்கூல்ல சேர்க்கும் போது அந்த டீச்சர்ஸ் அவங்களை கான்சென்ட்ரேட்டா பாக்குறாங்க. மேல்மருவத்தூர்ல அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல்ல கூட முடியாத ஒரு விஷயத்த பேச வச்சு அனுப்பிச்சாங்க இந்த ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ். அதே விஷயமும் நீங்க மகாவிஷ்யம் பண்றாங்கன்றது எனக்கு ரொம்ப 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 சந்தோஷம். அப்போ அவர் அந்த ஆள்காட்டி வேலை என்ன சொல்றாங்க, ஒரு ஸ்கூலோட டீச்சர் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது புத்தகத்தில் இருக்கிறத மட்டும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றது கிடையாது, என்ன வேணுமோ எப்படி வேணுமோ அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றது அப்படிங்கிறது அவர் சொல்றது ஒன்றாவது. 2வது பாத்தீங்கன்னா அவர் சொல்றது இந்த சின்ன வேலை. அந்த சின்ன வேலை என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இருக்கிறதே சின்ன வேலை தான். பட் ஏன் அதை அவர் கம்பேர் பண்றாரு அப்படின்னா மனோஜ் நைட் ஷியாமலன் ஒரு கிளாஸோட ஸ்ட்ரென்த் அப்படிங்கிறது 20 இருந்தது அப்படின்னா 2 டீச்சர்ஸ் இருந்தாங்க. எந்த அளவுக்கு தின்ன ஸ்ட்ரென்த் இருக்கோ, எந்த அளவுக்கு அவங்க கவனிக்கிறதுக்கான கேர்டேக்கர்ஸ் அதிகமா இருக்கிறாங்களோ அந்த அளவுக்கு அந்த ஸ்கூலோட குவாலிட்டி மல்டிப்ளை ஆகும் அப்படிங்கிறார். அப்போ எவ்ரி சிங்கிள் கிளாஸோட ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு பிலோ 20 அல்லது 20 தான் இருக்கணுங்கிறாங்க.
நம்ம பெரிய ஸ்கூல்ஸ்ல போய் பேசும்போது சொல்லுவோம், நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க என் கிளாஸ்ல 20:2 ரேஷியோல டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க, 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான், அந்த 2 டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க. ப்ராக்டிக்கலா பார்த்தீங்கன்னா சாத்தியமே இருக்காது. ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 32, 33 ஆரம்பிச்சு 40 அசிஸ்டன்ட் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க எல்கேஜி யூகேஜி எல்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா. பட் ஒரு பிளே ஸ்கூல் கான்செப்ட் வரும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு இருக்காது. அப்போ மினிமம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேக்ஸிமம் டீச்சர்ஸாக இருக்கும்போது அது ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றது மூணாவதா சொல்றாரு. தென் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவதா மூணாவதா அவர் சொல்றது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரிங் ஃபிங்கர் மோதிரங்கள் அசஸ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கூல்ல குழந்தைங்களை எப்படி அசஸ் பண்றது. நான் தான் முன்னாடி சொன்னேன், ஒரு குழந்தைய எதை வச்சு அசஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இன்னொரு குழந்தைய வச்சு அசஸ் பண்ணாதீங்க. ஒரு ஸ்கூலை எதை வச்சு அசஸ் பண்ணணும்னா இன்னொரு ஸ்கூலை வச்சு அசஸ் பண்ணாதீங்க. போன வருஷத்துக்கும் இந்த வருஷத்துக்குமான டிஃபரன்ஸ் என்ன, போன மாசத்துக்கும் இந்த வருஷத்துக்கும் அந்த குழந்தைங்க டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தான். நீங்க நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க. நான் லாஸ்ட் வீக் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு மகாகிருஷ்ணனுடைய ஒரு அபாக்கஸ் கரண்ட் எக்ஸாம் நேஷனல் ஸ்டேட் லெவல் டான்ஸ்ல வந்திருந்தேன். நான் தான் எக்ஸாம் வந்திருந்தேன். அப்போ நான் ஒரு வீடியோவே பிடிச்சி எங்களோட குரூப்ல போட்டிருந்தேன், எங்களோட கிட்ஸ் குரூப்ல போட்டிருந்தேன். எங்க கிட்ஸ் பாக்ஸ் அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அசஸ்மெண்ட் சார்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம். நிறைய பேர் நீங்க பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அசஸ்மெண்ட் சார்ட்னு சொல்லிட்டு 10 விதமான கேட்டகரிஸ் அதில் இருக்கும். குழந்தை உள்ளார வந்ததுலேருந்து குழந்தை வெளில போற வரைக்கும் எவ்ரி மந்த் அவரோட ஹைட் எவ்வளோ இருக்கு, அவரோட வெயிட் எவ்வளோ இருக்கு, ஐ கான்டாக்ட் எப்படி பண்றாரு, பேசுறதுல டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, எவ்ரி டேர்ம் 1 எப்படி இருந்தது, டேர்ம் 2 எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு 10 கேட்டகரி இருக்கும். ஒவ்வொரு கேட்டகரியிலையும் 10 இண்டிவிஜுவல் சப் கேட்டகரிஸ் இருக்கும். அப்போ 100 கேட்டகரிஸ் ஒரு குழந்தைய நாங்க வந்து நீங்க அசஸ் பண்றோம். அப்போ மார்க்கெட்ஸ் வந்து பக்காவா அசஸ் பண்ணாங்க. சீரியஸ்லி நான் எல்லா அசஸ்மெண்ட் சார்ட்டும் போட்டு அதை சைன் பண்ணிட்டு போயிருந்தேன். ஒவ்வொரு குழந்தையுடைய வளர்ச்சியும் அவ்வளோ அசஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஒரு அசஸ்மெண்ட் சிஸ்டம் அதுதான் இந்த ரிங் ஃபிங்கர். ஒரு அசஸ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது குழந்தை எப்படி மார்க் வாங்குறாங்கிறது மட்டும் இல்லாம அவருடைய ஹைட், அவருடைய வெயிட், அவர் நடக்கிறது, அவருடைய கிராஸ் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ், அவருடைய ஃபைன் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ், அவருடைய கைனஸ்தெட்டிக் ஸ்கில்ஸ், அவருடைய ஸ்பேஷியல் ஸ்கில்ஸ், இந்த மாதிரி பலவிதமான ஸ்கில்ஸ் இருக்கு. அந்த ஸ்கில்ஸ் எப்படி அசஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது. அந்த அசஸ்மெண்ட் சரியா இல்லாம இருந்திருக்கு அப்படின்னா இப்போ அந்த சர்டிபிகேட் நம்ம கூப்பிட்டு போன பேரும் பொய்யா தான் இருக்கும். ஆனா நான் நோட் பண்ணி பார்த்திருக்கேன், சில நேம்ஸ்லாம் அப்ராமா சூப்பரா இருந்தது. மோட்டிவேட்டர்னு ஒரு கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு குழந்தைக்கு பேர் ஞாபகம். ஏன்னா நான் 2-3 பேர் ஞாபகம் வச்சுட்டே இருந்தேன். இதெல்லாம் நான் பேசும்போது குறிப்பிடணும் எல்லாமே நல்லா இருக்கிறது எது ஞாபகம் வச்சுட்டு எனக்கு தெரியாம போச்சு. நான் எல்லாத்தையும் விட்டேன். மோட்டிவேட்டர்னு ஒரு பேர், ஹானஸ்ட் ஹீரோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேர். அப்போ அந்த ஹானஸ்ட் ஹீரோன்னு ஒரு குழந்தைக்கு பேர் வைக்கணும்னா போற போக்குல வச்சிட முடியாது. இன்னொரு குழந்தைய அறிமுகப்படுத்தும் போது சொன்னாங்க எல்லாத்துக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல் மைண்டடா இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு குழந்தைய சொன்னாங்க. யாரோ ஒரு குழந்தை ஆக்சுவலா. அப்போ இந்த ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் அசஸ் பண்றாங்கன்னா எக்ஸாமினேஷன் அசஸ்மெண்ட் மட்டும் இல்லாம அவங்களுடைய பிராக்டிக்கல் அசஸ்மெண்ட்டும் எப்படி இருக்குங்கிறது பார்த்தா சொல்றாங்க. அதான் நோர்ஜிஷ் இந்த ரிங் ஃபிங்கர் வச்சு சொல்றாங்க. நாலாவது பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த நடுவிரல். இந்த நடுவிரல் அப்படிங்கிறது நம்ம சாதாரணமா நினைச்சிருவோம். நீங்க நிறைய கை தட்டுங்கன்னு எதிர்பார்த்தா ஒரு 2 பேர் நீங்க கூப்பிடும் போது, ஆனா அப்போதுமே நம்ம எப்பவுமே ஆஸ் அ பேரண்ட் கம்யூனிட்டி இல்ல ஆடியன்ஸ் கம்யூனிட்டியாவே இருந்துச்சுன்னா முதல்ல கை தட்டுவோம், அதுக்கப்புறம் நமக்கே போர் அடிச்சிடும். ஆனா ஒரு 2 பேர் வரும்போது ரொம்ப அதிகமா கை தட்டுங்கன்னு நான் எதிர்பார்த்தேன். அதுதான் அந்த நடுவில் சொல்றாரு. யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கூல்ல கேர்டேக்கர்ஸா ஆயாக்களா ஒர்க் பண்றது. அந்த ஒரு பிளே ஸ்கூல்ல ஆயாக்களா இருக்கிறவங்களுக்கு தான் நடுவர் எல்லாத்தோட ஹைட். ஆக்சுவலி நம்ம 5 வரல எந்த வேலை ஹைட்டுங்க, நடுவர் தான் ஹைட். ஆக்சுவலா அந்த ஸ்கூல் அவர் வந்து டீச்சர்ஸ் கொடுக்கல, தென் மேனேஜ்மெண்ட் கொடுக்கல, கரிக்குலம் கொடுக்கல. யாருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் தராங்கன்னா அந்த பிளே ஸ்கூல்ஸ்ல, இந்த மாதிரியான மாண்டிசோரி டைப் ஆஃப் பிளே ஸ்கூல்ஸ்ல அந்த பிளே ஸ்கூல்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஆர்டிஸ்டுக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் தராத மனோஜ் வச்சு அவர். பிகாஸ் அவங்க தான், ஏன்னா டு ஃப்ராங்க் சொல்றது நமக்கு எல்லாம் அவ்வளோ குவாலிஃபைடா வச்சிருவோமா, டிகிரி முடிச்சவங்க அல்லது டீச்சர் ட்ரைனிங் முடிச்சவங்க வச்சிருவோமா. மோஸ்ட்லி ஆயாக்கள் தான் நம்ம யாராவது வைப்போம்னா கொஞ்சம் ஏஜ்டான பர்சன்ஸ். லாங்குவேஜ் ஃப்ளூயன்சி இருக்காது, லாங்குவேஜ் எஃபிஷியன்சி இருக்காது. கிராமத்தில் பேசுறோம்னா டேங்க வாடா டேங்க போடா அப்படிங்கிற மாதிரி பழக்கத்தில் இருக்கிறவங்களா இருப்பாங்க. நம்ம எப்படி பேசுறோமோ அதுதான் குழந்தைகளை டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஆனா அந்த மாதிரி சூழல கூட அந்த ஆயாக்கள் வந்துட்டு தவறான ஒரு லாங்குவேஜ் பேசாம அவங்களோட கிளீன்னஸை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆகும்போது அந்த ஸ்கூலுடைய ஒரு சுகாதாரம் ஒரு விஷயம் சரியா இருந்தது அப்படின்னா மற்ற எல்லாமே சரியா இருக்கும். கான்செப்ட்ல அந்த நடுவர்ல வந்துட்டு ஆயாக்கள் கொடுக்குறாரு, அந்த நர்சிங் அந்த அவங்க கொடுக்குறாரு. அதான் சொன்னாங்க அந்த அம்மாவுக்கு 2 பேர் வயசானவங்க வந்தாங்க பாத்தீங்களா, அவங்க முகத்துல ஒரு அப்பா வைக்கிறது பாத்தீங்களா, எப்படி வாங்குறது கூட தெரியல அவங்களுக்கு ஒரு பிரைஸ். அவங்களுக்கு ஒரு அவார்டு இங்க தராங்க அப்படின்னும் போது அது எப்படி ரியாக்ட் பண்றது அப்படின்னு கூட அவங்களுக்கு தெரியல. அப்படின்னும் போது தட் மச் ஆஃப் இன்னசென்ஸ் அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு குழந்தைகளை பார்க்கறது இருக்குன்னா அப்ப நீங்க கைத்தட்ட மறந்துட்டீங்க. இப்போ உங்களுக்கு தாராளமா ஒரு நல்ல கைத்தட்ட எல்லாம் சேர்ந்ததுதான் ஃபைனலா அந்த கட்டவர்களுக்கு வராது. அதுதான் சொல்லுவாங்க மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் த ஸ்கூல். இது எல்லாம் சேர்ந்ததுதான் அந்த கட்டவர்களுக்கு வராது. அந்த ஒரு இடத்துல கார்னர்ல இருந்துகிட்டு இதே கட்டிப்பாங்க. இதுக்குள்ளதான் இருக்கும்.
இதுக்குள்ளமா தான் இருக்கும். ஆனா அந்த கார்னர்ல இருந்து பலவிதமான குவாலிட்டியில இருக்கக்கூடிய ஹைட்டா இருக்கிற, சின்னதா இருக்கிற, திடீர் நடுவில் ஹைட்டா மாறிடுற, இந்த மாதிரி எல்லா விதமான குவாலிட்டிஸ்ல இருக்கக்கூடிய விரல்களை எப்படி இது கட்டுப்படுத்துதோ அதே மாதிரி ஒரு ஸ்கூலுடைய மேனேஜ்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு தெளிவா எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோலபுல்லா வச்சுக்கணும். அதுதான் வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஸ்கூல் சொல்லிட்டு மனோஜ் ஷியாமன் சொல்றாரு. ஒரு பேரண்ட்ஸா உங்ககிட்ட கேட்கிற ஆக்சுவலா இந்த 5 குவாலிட்டிஸும் நிச்சயமாவே மகாகிருஷ்ணன் நீங்க பார்த்து வியந்து சந்தோஷப்பட்டீங்கன்னா ஒரு நல்ல கருத்தை கொடுத்து அவங்க கேட்கறாங்க. ஸோ அடுத்தடுத்த வருடங்களையும் இந்த ஸ்கூல் இதே மாதிரி நான் ஏற்கனவே பார்க்கறதுக்கு வளர்ச்சியில் அனுபவமாக கூட நின்றுட்டு இருந்தாங்க. இவருடைய கிருஷ்ணா யூனிவர்சிட்டி பேஸ்மெண்ட் ஹெட் ஆஃபீஸ் சார்பா அடுத்த வருஷம் இதை விட இன்னும் சிறப்பாக போவாங்க. ஆக்சுவலா அதே மாதிரி ப்ரோக்ராம் ஹோஸ்ட் பண்ற கவினை பத்தி நீங்க சொல்லவே தெரியல. ஒரு விஷயத்தை எப்படி பேரண்ட்ஸ்க்கு கொண்டு போகணும், ஒரு விஷயத்தை பிகாஸ் பேரண்ட்ஸ்க்கு கூப்பிட்டு ஸ்பெசிஃபிக்கா பேச சொல்றதுக்கான வாய்ப்புலாம் நிறைய ஸ்கூல்ஸ்ல தர மாட்டாங்க. அதுக்கான வாய்ப்பும் கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா ஆல்ரவுண்டா 360 டிகிரிலையும் இந்த ஸ்கூல் வந்துட்டு ஒரு டாப்பர் லெவல்ல இருக்கு. அதனால தான் எங்களுடைய கிருஷ்ணாவுடைய டாப் மோஸ்ட் ஸ்கூல்ஸா எவ்ரி இயர் ஆல் ஸ்கூல்ஸ் எவ்ரி இயர் வந்துட்டே இருக்காங்க. போன வருஷம் அந்த அவார்டு அவங்க வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு தம். we are here to support them. எந்த காரணத்துக்கும் எந்த மாதிரியான சூழலையும் மார்க்கெட்ஸ் இன்டர்நேஷனல் பிளே ஸ்கூலுக்கு எங்களுடைய மாபெரும் சப்போர்ட் இருக்கும். அண்ட் மொதல்ல இந்த குழந்தைங்க ஒவ்வொருத்தரும் பயங்கரமான பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்றாங்க. கண்டிப்பா அவங்க ரொம்ப சிறப்பா வருவாங்க உங்க வாழ்க்கையில சொல்லிட்டு எல்லாம் உள்ள இறைவன் வேண்டிக் கொள்கிறேன். நன்றி. எல்லோருக்கும் We are grandparents. Yeah. Father.
வணக்கம். குறிப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பான முறையில் ஏற்பாடு செய்து நடத்தி இருக்கும் நமது மகா மேடம், மகா டியூஷன் சென்டர் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் கிட்ஸ் பார்க் ஸ்கூல் தாளாளர் திருமதி சுகுணலதா மேடம் அவர்களுக்கும், எங்கள் அன்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய ஆசிரியை திருமதி ஞானசிகாமணி அம்மா அவர்களுக்கும் இந்த இனிய நாளில் மனமார்ந்த வணக்கத்தை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஒரு பல்கலைக்கழகத்தை நடத்துவதை விட சிரமமானது ஒரு மழை பள்ளியை நடத்துவது. அனைத்து பிஞ்சுக்களையும் நறுமணமுள்ள மலர்களாக மாற்றி மலர்களை கனிகளாக மாற்றும் வல்லமை படைத்தவர் நமது சுகுணலதா மேடம். சொல்லி தமிழ்நாடு டியூஷன் சென்டர் அசோசியேஷனோட மாவட்ட தலைவராக இருக்கிறாங்க. நாங்க அவங்கள செல்லமா மகா மேடம் கூப்பிட்டு அதே நேரம் தான் மைண்ட்ல இருக்கு. சுகுணலதா மேடம் அப்படின்றது நாங்க மறந்துட்டோம். அவங்களுடைய ஸ்கூல் அண்ட் பிளே ஸ்கூல் எல்லாமே வந்து டியூஷன் எல்லாமே வந்து மகா அப்படின்றதுனால நாங்க எங்க சர்க்கிள்ல பேசும்போது எல்லாமே மகா மேடம் அப்படின்னு பேசி இந்த மகா மேடம் அப்படின்ற நேமே மைண்ட்ல ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு. குழல் இனிது யாழ் இனிது என்பர் தம்மக்கள் மழலை சொல் கேளாகும். புல்லாங்குழலின் இசையையும் யாழின் இசையையும் இனிமையான இசை என்று கூறுவார்களாம். யார் என்று கேட்டால் தன்னுடைய குழந்தைகளின் மழலை பேச்சை கேளாதவர்கள் என்று வள்ளுவ பெருந்தகை கூறியிருக்கிறார். அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா, இயற்கையிலே உருவாகக்கூடிய இசையை காட்டிலும் குழந்தைகள் பேசக்கூடிய அந்த மழலை மொழி மிகுந்த மகிழ்ச்சி தரக்கூடியது, ஒருவர் மனதை உடனடியாக மாற்றும் வல்லமை படைத்தது. அந்த மாணவர்களை உரிய பயிற்சி அளித்து ஒரு சமுதாயத்தில் பண்பட்ட ஒரு செல்வங்களாக மாற்றக்கூடிய திறமை, அந்த பணி சீரும் சிறப்புமாக செயல்படக்கூடிய இடம் நம்மளுடைய மகா இன்டர்நேஷனல் பிளே ஸ்கூல். என்னுடைய சர்க்கிள்ல ஒரு 1800 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. அதுல நிறைய பேர் அதாவது நம்ம சுகுணலதா மேடமோட ஸ்டேட்டஸ் பார்ப்பாங்க. எங்கிட்ட நிறைய டைம் பேசும்போது நாங்கள் தர்மபுரி டிஸ்ட்ரிக்ட் பற்றி பேசும்போது சொல்லுவாங்க, சார் மாவட்ட தலைவருக்கு என்னுடைய ஸ்டேட்டஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு, ரொம்ப ஜென்யூனாக இருக்கு. அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ராவல் பண்ணும்போதோ ஒரு கிட்ட பேசும்போதோ அவங்களுடைய ஒரு 10 செகண்ட் 20 செகண்ட் விஷுவல் ஜென்யூனான அதை வச்சு அவங்கள ஜட்ஜ் பண்ணிடுறாங்க. நல்ல குவாலிட்டியான பீப்புள், அதாவது குவாலிட்டியான ஒரு டீச்சர் அப்படின்னு. ஸோ வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 20 to 40 ஈவெண்ட்ஸ் நடத்துவாங்க அவங்களுடைய பிளே ஸ்கூல். நாங்கள் பார்ப்போம் ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்டும் இங்க எப்படி வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலா ஒரு ஆடியோஸ் அண்ட் வீடியோஸ் அந்த சர்டிஃபிகேட் ரெடி பண்றது, மெடல் ரெடி பண்றது, அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் கவனிச்சுக்கிறது, உபசரிக்கிறது, இதெல்லாம் எப்படி ஒரு முறையா இருக்கும். அதே போல பெற்றோர்களை கையாளக்கூடிய விதம், மாணவர்களை கையாளக்கூடிய விதம், சைக்காலஜிக்கல் லெவலா அவங்க வந்து ரொம்ப சூப்பரா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த காரணத்தால தான் தமிழ்நாடு டியூஷன் சென்டர் அசோசியேஷனோட மாவட்ட தலைவராக நாங்கள் மேடமை வந்து செலக்ட் பண்ணோம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பிளானிங், எங்களுடைய டியூஷன் சென்டர் அசோசியேஷனோட ப்ரோக்ராமில் பேசும்போது நிறைய வேல்யூபிளான பிளானிங் கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு செலக்டடான ஒரு பிளானிங்ல 1800 பேர்ல ஒரு சில பேர் தான் சொல்லுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த குழந்தைகளை வந்து ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய விதங்கள், பெற்றோர்கள் பேரண்ட்ஸை ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய விதம், பேசுறது, ப்ரோக்ராம் பிளான் பண்றது எல்லாமே பக்காவான முறையில் இருக்கும். ஸோ இவங்களுடைய இன்டர்நேஷ்னல் பிளே ஸ்கூல் ஆனுவல் டே மூலமாக நான் என்ன சொல்றேன்னா, நிறைய பேரண்ட் வந்து அவங்களுடைய குழந்தைகளை எப்படி மெயின்டைன் பண்றாங்கன்னா, ஒரு என்ஜாயபிள் வித் ஒரு லவபிள் மூமெண்ட், ஒரு அன்பான ஒரு பாசமான விஷயத்த மட்டும் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து பண்றாங்க.
ஆனால் நம்ம இந்த 90s கிட்ஸ் 80s கிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 1980 70களில் பிறந்த நிறைய பேர் இருக்கும். அவங்க வந்து அவங்களுடைய லைஃப்ல எப்படி இருப்பாங்கன்னா நிறைய பழமையான விஷயங்களை வச்சிருப்பாங்க. அவங்க ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்ணும்போது அப்போ இருந்த ட்ரெயின் வந்து ஒரு மாதிரியா இருந்தது. அதுக்கடுத்து ஒரு 10 இயர்ஸ் முன்னாடி இருந்தது ஒரு மாதிரியா இருந்தது. இன்னைக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்தே பாரத், புல்லட் ட்ரெயின் அந்த மாதிரிலாம். ஸோ வந்து நம்ம அன்னைக்கு டிராவல் பண்ண ஒரு ட்ரெயின், பஸ்ஸு, அன்னைக்கு நம்ம கையில் வச்சிருந்த ஃபோன், அன்னைக்கு யாரும் கையில் ஃபோனே வச்சுக்கல. ஸோ இன்னைக்கு வந்து எல்லாரும் கையிலும் ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்கு. நிறைய பேரண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நான் ஆசைப்படாத விஷயம், நான் ஆசைப்பட்டு நடக்காத விஷயங்கள், நான் வந்து எதிர்பார்த்து நடக்காத விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து எங்களுடைய குழந்தைக்கு நாங்கள் செஞ்சு தரோம், நாங்கள் எங்களுடைய குழந்தைக்கு நாங்கள் இது கொடுக்குறோம், நாங்கள் சம்பாதிக்கிறதே எங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் குழந்தைகளுக்கு அதிகப்படியான செல்லங்களை கொடுத்துட்றாங்க. இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி, அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2008 10வது புக்ல வந்து தமிழ் பாடத்துல குற்றாலத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டோரி. ஒவ்வொரு வருஷமும் ஸ்கூல்ல வந்து ஒரு டூர் கூட்டிட்டு போவாங்க. பையன் வந்து 6ஆம் வகுப்பு படிக்கும் போது டூருக்கு வந்து 35 rupees 35 ரூபாய் கேட்கறாங்க. அப்போ வீட்டுல வந்து கேட்கறான், இந்த வருஷம் வேண்டாம் அடுத்த வருஷம் போவோம், அடுத்த வருஷம் கேட்கறான், அதுக்கு அடுத்த வருஷம் போவோம், அடுத்த வருஷம் கேட்கறான், அடுத்த வருஷம் போவோம். அப்படியே ஸ்கூல் முடியறது ஒரு 12ஆம் வகுப்பு படிக்கிறான், அதுக்கு அடுத்த வருஷம் போகும்னு சொல்லவே முடியாது. ஏன்னா அதோட அந்த பையன் ஸ்கூல் முடிக்கிறான். அப்போ அந்த பையன் வந்து ரொம்ப எதிர்பார்ப்புடையும் எப்படி ஏமாற்றம் தான் மிஞ்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வருஷம் வந்து டூர் கூட்டிட்டு போறாங்க. ஒவ்வொருத்தரும் வந்து 100 ரூபாய் டூர் ஃபீஸ் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறாங்க. உடனே வந்து அப்பாவுக்கு வந்து அனுப்பணும்னு இருக்கு, பொருளாதார சூழ்நிலை காரணமா அனுப்ப முடியல, ரொம்ப யோசிக்கிறாரு. என்னைக்கு கட்டணும்னா இன்னொரு வாரம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இன்னைக்கு கேட்டா நாளைக்கு, நாளை கேட்டா நாளைக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலம் தாழ்ந்துட்டே போறாங்க. நாளையோட கடைசி நாள். அப்பாட்ட வந்து பணம் சுத்தமா இல்லை. ஸோ என்ன பண்ணுறது ஏது பண்ணுறது யோசிச்சுட்டே இருக்காரு. பையன் அதே மாதிரி ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு நாளைக்கு டூர் ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு லாஸ்ட் டே வந்து பணம் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. உடனே அவங்க அம்மா வந்து ரொம்ப வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை எல்லாம் சொல்லிட்டு வீட்டில் வந்து அடுப்பு பற்ற வைக்கிறதுக்கே வந்து தீப்பெட்டி இல்லை, ஸோ போய் தீப்பெட்டி 1 ரூபா கொடுக்கும், தீப்பெட்டி வாங்கிட்டு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. போன பையன் நிறைய நேரம் ஆகுது, வரவே இல்லை. உடனே அந்த அம்மா அந்த பையன் மேலே வந்து கோவத்தெல்லாம் வந்து அந்த கணவர் அந்த பையனோட அப்பா கிட்ட காமிச்சிட்டு, இந்த பையன் இருக்கானா போயிட்டானான்னு தெரியல, போய் எங்க இருக்கான்னு தேடி கண்டுபிடிச்சிடுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அந்த நேரம் பார்த்து ரொம்ப இடி மின்னலோட மழை பெய்யும். அப்பா பதட்டம், ரொம்ப பையனை காணமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க போயிருப்பா என்ன பண்ணுவாங்க தேடி ஒரு நேரம் தேடி பார்க்குறாரு. கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு இந்த மழை அப்படியே விடுற ஸ்டேஜ். ஒரு இடத்துல பையன் வந்து ஒரு வீட்டோட முற்றத்துல மழை அப்படியே பேஞ்சிட்டு அந்த தூரல் வந்து அப்படியே இந்த என்ன சொல்லுவாங்க இறைவானம் சொல்லுவாங்க, இரவானம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி அந்த இடத்துல வந்து தூரல் அப்படியே மழை தண்ணி ஊத்திட்டு இருக்கு. அந்த பையன் வந்து அங்க நின்றுட்டு அந்த கையை அப்படியே குற்றாலத்துல எப்படி மக்கள் என்ஜாய் பண்ணுவாங்களோ அந்த மாதிரி என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருப்பான். ஸோ அந்த அப்பா வந்து திரும்பி அமைதியா வந்து வீட்டு வாசல் நிற்பாரு. பையன் இருக்கானா போயிட்டான்னு சொல்லி ரொம்ப வசைப்பாடிட்டு அந்த அம்மா கேட்கும் போது எங்க போனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க. அப்பா வந்து ஒரே வார்த்தை குற்றாலத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிப்பாரு. எதுக்காக இந்த கதையை சொல்றோம்னா, நம்மளுடைய ஆசைகள், நம்மளுடைய நம்ம நிறைவேறாத செயல்பாடுகள் எல்லாமே நிறைய இருக்கும். அதெல்லாம் நம்மளுடைய மாணவர்களுக்கு இப்ப இருக்கக்கூடிய ஜெனரேஷன்ல நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி நம்மளால செயல்படுத்த முடியாத, நடைமுறைக்கு கொண்டு வர முடியாத ஆசைகளை நம்முடைய மாணவர்களுக்கு தேவையிருந்து நாம வந்து செயல்படுத்தி செஞ்சு தரணும் அப்படின்னும் போது நம்ம கண்டிப்பா செஞ்சு தரணும். இது வேண்டாம் அப்படின்னு இதை வந்து இன்னொரு நாளைக்கு நம்ம கண்டிப்பா செஞ்சு தருவோம் அப்படின்னு நம்ம மாணவர்களுக்கு ஒரு பக்குவத்தோட சொல்லித்தரோம். ஸோ கல்வி என்பது மாணவனை வாழ்க்கையில் உயர்த்து பிடிக்கக்கூடிய ஒரு கருவி. அந்த கருவி உரிய நேரத்தில் எங்கெங்கு பயன்படுத்தணுமோ அவங்க தான் நம்ம பயன்படுத்தணும். அத்தகைய சிறப்பான கல்வியை, ஒரு வாழ்க்கை கல்வியை, ஒரு சுற்றுலா கல்வியை, ஒரு அறிவு கல்வியை, ஒரு ஆற்றல் கல்வியை, இப்படி கல்வியிலே பலவிதமான கல்வி, செயல்முறை கல்வி, நடைமுறை கல்வி அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கல்விகள் இருக்கு. அந்த கல்வியெல்லாம் நம்மளுடைய மகா கிட்ஸ் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல்ல சுகுணலதா மேடம் கடந்த பல ஆண்டுகளாக உங்கள் மாணவர்களுக்கு சீரும் சிறப்புமாக கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த இனிய நாளில் எனக்கும் உங்களுடைய பேசுவதற்கு வாய்ப்பு கொடுத்த மேடமுக்கும் உங்களுக்கும் எங்கள் ஆசிரியருக்கும் அவர்களுக்கும் ஒரு மனமார்ந்த நன்றியையும் வணக்கத்தையும் அன்போடு தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ ஸோ மச். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கூலில் நான் சேர்த்துனது நான் ரொம்ப பெருமை நினைக்கிறேன். இன்னொன்று, பாப்பா இவ்வளோ பர்ஃபார்ம் பண்ணுவான்றது நிஜமாக எனக்கு சத்தியமாக தெரியாது. ஏன்னா எல்லா கிரெடிட்ஸுமே மேமுக்கு, அங்கே இருக்க ஸ்டாஃப்ஸ்க்கு, ப்ளஸ் அங்கே சர்க்குலரில் இருக்க எல்லாத்துக்கும் தான். ஒரு நாள் கூட அவள் வந்து நான் இதை பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறேன், நான் இதெல்லாம் படித்தேன், எனக்கு இதெல்லாம்
சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னு எதுவுமே சொல்ல மாட்டா வீட்டில். என்ன பாப்பா ஏன் என்ன பண்ணீங்க? நான் நல்லா சொல்லி கொடுத்தாங்கம்மா, எனக்கு பிடிச்சிருந்தது, நான் இது கற்றுக்கிட்டேன் தான் ஒரு நாளுமே வருவாங்க. ஒரு நாள் கூட நான் சும்மா இருந்தேன், எனக்கு பிரச்சனை அந்த மாதிரி எந்த தாட்ஸுமே அங்கே கிடையாது அவள்கிட்ட. எதாவது ஒன்று புதுசாக டெய்லி ஒன்று கற்றுட்டு தான் வரா. இன்னொன்று அவனுக்கு ஒரு தம்பி இருக்கான், ஜஸ்ட் 10 months தான். தம்பி இப்படி வா, இங்கே வாங்க, இந்த மாதிரி சொல்லுங்க, வாங்க அக்கா உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அப்படின்னு இப்போலேருந்தே அவளை ட்ரைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டா. அந்த அளவுக்கு ஒரு மெச்சூரிட்டி கேர் எல்லாமே வந்துட்டு ஐ திங்க் அவங்க ஸ்டாஃப்ஸ் கிட்ட இருந்து தான் நல்லா வந்திருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவள் இவ்வளோ போல்ட்னஸாக இருக்கிற காரணம் எங்களோட ஃபேமிலி சர்க்கிளில் நான் கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணணும், அவங்க அப்பா கிட்ட இருந்து தான் வந்திருக்கவங்க. கண்டிப்பாக எங்கிட்ட இருந்தெல்லாம் சத்தியமாக கிடையாது. ஏன்னா எல்லாம் என்னவே ஒரு மோட்டிவேட் பண்ணுறதே அவங்க அப்பா தான். நீ இப்படி பண்ணு பாப்பா, இதுதான் உனக்கு கரெக்ட் வே, இதுதான் பண்ணணும், இந்த மாதிரி இருந்தால் நல்லதுன்னு எனக்கு முன்னாடி நிறைய ப்ரீஷியஸாக யோசிக்கிறதுலேருந்து எல்லாமே அவங்க டேடி தான். ஸோ இந்த கிரெடிட் அவளுக்கு போல்ட்னஸ் எல்லாமே அவங்க அப்பாக்கே நான் ஃபேமிலி சர்க்கிளில் நான் சொல்கிறேன். அதே மாதிரி அவளோட இப்படி படிக்கணும், இந்த மாதிரி மைண்ட் நாலேஜ் இருக்கணும் அப்படின்றது அவங்க தாத்தா கிட்டேருந்து நான் கற்றுக்கிட்டேன். ஸோ எங்கள் தாத்தா வந்து ஆக்சுவலாக ஹெச்எம் டீச்சர். ஸோ அவர் இப்படி தான் ஒரு பஞ்சுவாலிட்டி, டைம் கீப்பப்பிங் இதெல்லாம் வந்து அவங்கக்கிட்ட இருந்து அவள் கற்றுக்கிட்டா. இந்த மாதிரிலாம் நம்ம போனால் படித்தா இந்த மாதிரிலாம் இருக்கணும் அப்படின்னா அவள் வீட்டிலேருந்து இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த டைமிங்ஸ்லாம் அதெல்லாம் கற்றுக்கிட்ட காரணம் அவங்க தாத்தா கிட்ட இருந்து நான் நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். எனக்கு பேசவே முடியல, ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு உற்சாகமாக இருக்க மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா இவ்வளோ அவார்ட்ஸ் எதுவுமே அவங்க என்கிட்ட சொல்லவே இல்லை. வீட்டில் நான் இந்த மாதிரிலாம் பண்ண போகிறேன், எனக்கு கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னு ஒரு ஹாப்பினஸ் கூட அவள்கிட்ட இல்லை. நீ என்ன பண்ணுறியோ பண்ணு பாப்பா, நீ எவ்வளோ பெஸ்ட்டாக பண்ணாலும் சரி, இல்லை ஒன்றுமே இல்லாமல் இருந்தால் கூட பரவாயில்ல, நீ ஆனால் உன்னோட பெஸ்ட்டை நீ கொடு, அவ்வளோதான் எங்களோட வேர்ட்ஸாகவே இருக்கும். ஒரே நாள் கூட ஆனால் சீரியஸ்லியாக நான் வீட்டில் ட்ரைன் பண்ணவே இல்லை. நீங்கள் இவ்வளோலாம் பண்ணுவீங்க நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். தேங்க்யூ ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ மேம். மிக முக்கியமான ஒரு பகுதிக்கு நாம் வந்திருக்கிறோம். வாழ்க்கை என்பது ஒரு கலை என்பார்கள். அந்த வாழ்க்கை தத்துவத்தை மிக எளிமையாக 8 நிலைகளாக பிரித்து ஒரு அழகிய நடனத்தின் மூலம் நம் குட்டி தேவர்களும் உங்களுக்கு விளக்கப் போகிறார்கள். வாழ்க்கையின் எந்த காலகட்டத்தில், எந்த வயதில், எதனுடைய சுவை, உப்பு எவ்வளவு இருக்கிறது என்பதை உணர்த்தும் ஆழமான பாடல் இது. தத்துவத்தை நடனத்தோடு இணைத்து வழங்க வரும் நம் மகா கிட்ஸ் குழந்தைகளின் இந்த முயற்சிக்கு உங்கள் பலத்த கரகோஷங்களை வழங்கி அவர்களை மேடைக்கு வரவேற்கிறோம்.
இந்த கண்கவர் நடனத்தை வழங்கிய நம் குழந்தைகளுக்கு மிகப்பெரிய நன்றிகள். வாழ்க்கை என்ற கடலில் என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஒரு பாடலின் மூலம் வாழ்க்கை பாடத்தையே நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்த மகா கிட்ஸ் குழந்தைகளுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நன்றிகள். It's my great honor and privilege to welcome our esteemed chief guest, Mrs. Brinda Vanidasan ma'am, a true embodiment of dedication, leadership and excellence in the banking sector. Ma'am began her inspiring journey in the year of 2013 as a clerk and through sheer determination and consistent performance climbed the ladder of success by serving as a deposit officer, ATM officer, loan officer and assistant manager across various locations including Kadalur, Patroti, Fairlands, Silvapeta and Raikote. Today she stands tall as the branch head of Vijayanagaram branch since 2003 by making an immense increase of 1,000 crore business during her tenure. On behalf of the entire Maha Galaxy Fest 2K 2016, I extend a warm and heartfelt welcome to you. I now request you ma'am to kindly address the gathering and share your valuable thoughts. Good afternoon to all. Thank you sir and warm welcome. எனக்கு இங்கே வந்து டிக்னிட்டரிஸ் மாதிரி ப்ரொஃபஷ்னலாக பேச தெரியாது. என்னோட கேபினில் நான் எப்படி பேசணுமோ அப்படியே பேசிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ வாண்ட் டு டாக் அபவுட் திஸ் ஈவெண்ட். இந்த குழந்தைங்கள அழகாக ப்ராக்டிஸ் கொடுத்து இங்கே பர்ஃபார்ம் பண்ண வச்ச டீச்சர்ஸ்க்கு ஒரு பிக் அப்ளாஸ் அண்ட் ஹேட்ஸ் ஆஃப். என்ன அழுதாலும் பசிச்சாலும் இந்த சம்மரில் அந்த காஸ்டியூம் சொஃபகேஷனாக இருந்தாலும் வந்து கரெக்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ண அந்த லிட்டில் கிட்ஸுக்கு பெரிய அப்ளாஸ். இந்த ஹால் ஃபுல்லாக நான் நிறைய யங் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு கிராண்ட் பேரண்ட்ஸை நான் பார்க்குறேன். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. உங்களோட டைம் எல்லாம் ஒதுக்கிட்டு உங்கள் வீட்டு குட்டி குழந்தைங்களுக்காக நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணுறீங்க. ஸோ உங்களுக்கும் ஒரு பெரிய அப்ளாஸ். லாஸ்ட் நான் வந்து மேடமை பற்றி சொல்லணும். நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மேடமை பார்க்குறதுக்காக நான் அவங்க ஸ்கூலுக்கு போயிருந்தேன். நான் உள்ளே என்ட்ரு ஆகும்போது பயங்கர சத்தம், யாரையோ போட்டு பயங்கரமாக பிளாஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. யாருன்னு தெரியல. அடுத்து நான் போனால் என்ன ஸ்டேட்டில் இருப்பாங்க, மென்டல் ஸ்டேட்டில் இருப்பாங்கன்னு தெரியல. போனால் நம்மளே பிளாஸ்ட் பண்ணிடுவாங்களோ, பேங்க்லேருந்து வந்திருக்கோம், எப்படி அவங்க ரியாக்ஷன் இருக்குன்னு தெரியலன்னு யோசிச்சுட்டே உள்ளே போனேன். பட் ஷீ இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட், வெரி ஸ்வீட். அப்பதான் தெரிஞ்சது மேடம் வந்துட்டு வேலன் வந்தா அன்னியன் மாதிரியும் குழந்தைங்க கிட்ட அம்பி மாதிரியும் இருக்காங்கன்னு அப்பதான் தெரிஞ்சுது. ஷீ இஸ் வெரி ஸ்வீட். அவங்க கிட்ட பழகினதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது அவங்க கிட்ட வந்து நம்ம கத்துக்கிறதுக்கு நிறைய இருக்கு. பீயிங் 19 கிட்ஸ், நான் வந்து நிறைய டைம் யோசிப்பேன், நாம குழந்தையா இருக்கும் போது நம்ம பேரண்ட்ஸ் கிட்ட நம்ம நிறைய திட்டு வாங்கியிருக்கோம், அடி வாங்கியிருக்கோம். இப்போ நம்ம பேரண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமும் நம்ம குழந்தைங்க கிட்ட நம்ம திட்டு அடி தான் வாங்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு எத்தனை பேர் அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்றீங்க? யூடியூப் சார். ஸோ எங்களை மாதிரி கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்கும்போது பேரண்டிங்கை எப்படி பண்ணுறது, குழந்தைங்களை எப்படி ரைஸ் பண்ணுறதுன்னு ரொம்ப ஒரு டிஃபிகல்ட்டான சுச்சுவேஷனில் அதுவும் ஒர்க்கிங்காக இருக்கும்போது we need help from school. ஸோ ஸ்கூலோட சப்போர்ட் எங்களுக்கு ரொம்ப தேவைப்படுது. அண்ட் மேடம், யூ ஆர் டூயிங் தி பெஸ்ட்.
மேடமோட டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது நான் வந்து சில விஷயங்களை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். நானும் 2 குழந்தைங்களுக்கு அம்மா. ஸோ அவங்களோட சிலபஸ் இட் இஸ் பியாண்ட் த இன்டர்நேஷ்னல் சிலபஸ். நாங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் சிலபஸை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருந்தோம். எப்படி ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து அவங்களோட கரிக்குலம் வைஸ் ஆகட்டும், அவங்களோட எஜுகேஷன் வைஸ் ஆகட்டும், அவங்களோட ஈவன் அவங்களோட ஹைட் வைஸ் கூட நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம்ல மேடம். குழந்தைங்க வந்துட்டு ஒரு வருஷத்துல எவ்வளோ சீக்கிரம் ஹைட் ஆகுறாங்க. ஒரு ஸ்கூலுக்கும் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் நல்லாவே தெரிஞ்சுது. நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது தான் எனக்கு தெரிய வந்தது, மேடம் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலை விட ஜாஸ்தியாகவே பண்ணுறாங்க. ஒரு மல்டி டாஸ்கிங் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க. நான் ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் மேடமோட ஸ்டேட்டஸு. குழந்தை கண்ணை மூடிட்டு இருக்காங்க, ஒரு நம்பர் சொல்கிறாங்க. அந்த நம்பரில் இருக்கிற ஷேப்பு, கலரு, அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது, நம்பர்ஸு எல்லாத்தையும் வந்து அந்த குழந்தை வந்து கண்ணை மூடிட்டே சொல்கிறாங்க. வெரி சர்ப்ரைசிங் டு see that. ஸோ உங்களை மாதிரி ஸ்கூல் சப்போர்ட் வந்து எங்களை மாதிரி பேரண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அப்போ தான் நாங்கள் நிம்மதியாக இங்கே இருக்க முடியும். எனக்கு ஆக்சுவலி இன்னைக்கு ஆடிட்டிங் போயிட்டுருக்கு. நான் ஆடிட்டிங் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக மறந்துட்டேன். இங்கே வந்து தெரியல எவ்வளோ ஃபோன் கால்ஸ் எனக்கு ஜோன் ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்ததுங்க. தேங்க்யூ மேடம், பட் ஐ வாஸ் என்ஜாய்டு திஸ். ஆஸ் அ பேங்கர் இங்கே இருக்கிற யங் பேரண்ட்ஸுக்கு சில குட்டி குட்டி சில டிப்ஸ் மட்டும் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். சார் சொன்ன மாதிரி வந்து 3 to 5 years இந்த ஏஜ் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எவ்ரி கிட். பிகாஸ் இந்த வயசில் தான் தே வாண்ட் டு எக்ஸ்ப்ளோர் திங்ஸ். குட் திங்ஸும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க, பேட் திங்ஸும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. ஸோ ஆஸ் அ பேரண்ட் வி ஹாவ் டு என்கரேஜ் குட் திங்ஸ். அவங்க ஏதாவது தப்பாக பேசுகிறாங்க, ஏன்னா கூட இருக்கிறவங்க அவங்க வந்து அப்படியே இமிடேட் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க இந்த ஏஜில். ஸோ யாராவது தப்பாக பேசுனாலும் அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும்னு நினைப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு பேரண்டல் ஒர்க் ஷாப் அட்டென்ட் பண்ணேன். அதுலேருந்து ஒரு 3 டிப் மட்டும் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். குழந்தை ஒரு நல்ல விஷயம் செய்கிறோம் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம வி ஹாவ் டு கீப் ஆன் என்கரேஜ் தெம். ஜஸ்ட் வந்துட்டு நீங்கள் சூப்பராக பண்ணுற அப்படின்னு சொல்கிறது எவ்வளோ நல்லா இருக்கோ, கூட வந்து அவங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு சாக்லேட்டோ ஒரு கிஃப்டோ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா தே வில் கெட் ஈவன் மோர் என்கரேஜ்மெண்ட். லைக் நைட்டு டின்னர் ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிடும்போது தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து வைக்கிறாங்க அப்படின்னா அது ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட். தட்டை எடுத்து வந்து வைக்கிறது, இதை நீங்கள் வந்து ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுறீங்க, கன்சிஸ்டன்சி இருந்ததுன்னா அது அவங்களுக்கு அது ஹேபிட்டாக மாறிடும். பேக்கர் சைட்லேருந்து நான் எப்படி அதை பார்க்குறேன்னா, அந்த கிஃப்டை ஒரு உண்டியெல்லாம் ₹1 போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ தட் தே கேன் சேவ், தே கேன் கெட் வாட் தே வாண்ட். ஸோ குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு விஷயம் வேணும் அப்படின்னா we have to work for it அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்டிடியூட் அவங்களுக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம கற்றுக் கொடுத்துருவோம். அந்த ஆட்டிடியூட் வந்து எப்படின்னா, நம்ம நல்ல விஷயம் செஞ்சு நம்ம அதை பண்ணணுங்கிற ஒரு தாட் வந்து அவங்களுக்கு சின்னதுலேருந்தே வந்துடும். ஸோ எவ்ரிடே நீங்கள் வந்து நைட் எல்லோரும் ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிடுங்க. அவங்கள ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுங்க. நீ தான் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வரணும், நீ தான் தட்டை எடுத்துகிட்டு வரணும், சாப்பாடு செஞ்சிருச்சுன்னா அதை நீ தான் க்ளீன் பண்ணணும்னு. இஃப் தே ஆர் டூயிங் அவங்க கையிலேயே கொடுத்து உண்டியெல்லாம் காசு போட சொல்லுங்க. உனக்கு என்ன வாங்கணுமோ அந்த காசு சேர்ந்தோடனே நான் உனக்கு வாங்கி தரேன்னு சொல்லி என்கரேஜ் பண்ணுங்க. இது அந்த ஒர்க் ஷாப்பில் நான் கற்றுக்கிட்டது. 2வது, குழந்தைங்க ரொம்ப அடம் பண்ணுறாங்க. இந்த வயசில் நம்ம வந்து குழந்தைக்கு அட்வைஸ் சொன்னாலும் புரியாது, அடித்து சொன்னால் இன்னும் அடம் பண்ணுவாங்க. கடைசியாக எண்ட் ஆஃப் த டே நம்ம தான் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும். ஸோ அது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு நான் கேட்கும்போது அவங்க சொன்னாங்க, ஜஸ்ட் அவாய்ட் த சிச்சுவேஷன். ரொம்ப சிம்பிளாக முடிச்சிட்டாங்க. குழந்தைய நீங்கள் கூட்டிகிட்டு போகிறீங்க, சூப்பர் மார்க்கெட் போனால் அடம் பிடிக்கும் அப்படின்னா, சூப்பர் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற பொருள் எல்லாமே குழந்தைய வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் அங்கே வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அடம் பிடிக்கலன்னா தான் குழந்தைகிட்ட ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நம்ம யோசிக்கணும். அடம் பிடிக்கிறாங்கன்னா தே ஆர் நார்மல். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணிடுங்க அப்படின்னாங்க. எனக்கு அந்த டிப் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. பிகாஸ் நம்ம எல்லாருமே ஒரு பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே யங் பீப்புள் தான். அவங்களும் அவங்களோட லைஃப்பில் ஒரு முக்கியமான ஸ்டேஜ் தான் இருக்காங்க. தே வாண்ட் டு கிளைம் தேர் லைஃப் ஸ்டைல் ஆல்சோ. ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் ஜஸ்ட் டேக் யுவர் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் ஹெல்ப், இன்லாஸ் ஹெல்ப், பேரண்ட்ஸ் ஹெல்ப்லாம் நீங்கள் தைரியமாக எடுத்துக்கலாம். அப்போல்லாம் ரோஷமாக இல்லை நான் தான் என் குழந்தை பாப்பா நான் உங்கள்கிட்ட விட மாட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது. அந்த டைப் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. பிகாஸ் என்னோட மாமியார் தான் என்னோட குழந்தைங்கள பார்த்துக்கிறாங்க. ஸோ எனக்கு இப்போதைக்கு எனக்கு கடவுள் அவங்க தான். ஏன்னா அவங்க இருக்கிறனால தான் தைரியமாக நான் இங்கே வந்து என்னோட ஒர்க்கை பார்த்துட்டு இருக்கேன். எனக்கு தர்மபுரி என்னோட சொந்த ஊர் கிடையாது. ஸோ நான் இங்கே வந்து என் குழந்தைங்கள விட்டுட்டு இங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன், நிம்மதியாக இருக்கேன்னா இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் மை மாமியார். ஸோ ஆல் கிரெடிட் கோஸ் டு ஹர். ஸோ டேக் ஹெல்ப் ஃப்ரம் யோர் எல்டர்ஸ்.
அண்ட் தென் ஆஸ் அ பேரண்டாக நீங்களும் குழந்தைங்களுக்கு நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க. ஒரு குழந்தை பிறக்குதுன்னா உடனேவே அது கேர்ளாக இருக்கட்டும் பாயாக இருக்கட்டும், இப்போல்லாம் வந்து கேர்ள் பாய் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. எல்லாத்துக்குமே நகை ஒரு பவுன் விலை ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னா பைக்கோட ரேட்டும் இங்கே ஜாஸ்தி ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ தேர் இஸ் நோ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கேர்ள் அண்ட் பாய். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். உங்களோட சம்பளம் எவ்வளவா இருந்தாலும் பேஸ்ட் ஆன் யோர் உங்களோட கமிட்மெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன்டேஜை ஒரு சேவிங்ஸ்க்கு எடுத்து வைக்கணும். உங்கள் சேலரியை 4ஆக டிவைட் பண்ணிக்கோங்க. எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபார் யோர் சேவிங்ஸ், செகண்ட் ஒன் இஸ் ஃபார் யோர் வீட்டு ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ், தேர்ட் ஒன் இஸ் ஃபார் யோர் லோன்ஸ். லோன் இல்லாமல் இப்போ யாருமே கிடையாது, அட்லீஸ்ட் ஒரு நகை லோனாவது வச்சுருப்பாங்க. அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் ஃபார் யோர் எமர்ஜென்சி ஃபண்ட். எந்த ஒரு எமர்ஜென்சியாக இருந்தாலும் நமக்கு தேவைப்படுறதுக்கு அட்லீஸ்ட் நமக்கு 2 மாதம் சம்பளமாவது நம்ம அக்கௌண்ட்டில் இருக்கணும். ஸோ ஒரு 4ஆக பிரிச்சுக்கோங்க. உங்களோட ப்ரையாரிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அதை வச்சுக்கோங்க. அந்த சேவிங்ஸையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து 2ஆக பிரிப்பேன், ஷார்ட் டேர்ம் அண்ட் லாங் டேர்ம். ஷார்ட் டேர்ம் அப்படிங்கும்போது அது ஒரு 1 இயர்க்குள்ள அதை நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பொருள் வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதை வச்சுக்கோங்க. லாங் டேர்ம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட குழந்தைங்களோட ஃப்யூச்சர், கல்யாணமோ படிப்போ வேறு எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் இல்லை ஹையர் ஸ்டடீஸ் எதுக்காக இருந்தாலும் அதை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். ஸோ அதை கரெக்டாக பிரித்து நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், சேவிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். சேவிங்ஸில் பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்காது. இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் இருக்கும், பட் ரிஸ்க் இருக்கும். நீங்கள் பார்த்து அதை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி பண்ணுங்கள். ஸோ தேங்க்யூ மேடம், தேங்க்யூ ஃபார் த பேரண்ட்ஸ். ஹாப்பி பேரண்டிங், ஹாப்பியாக இருங்க. தேங்க்யூ அண்ட் ஐ ஆல்சோ என்ஜாய்ட் அ லாட். Thank you so much. Senior KG. First of all, I would thank Sugunalatha ma'am. என்னோட பையன் வந்து 3 years இங்க படிக்கிறான். ப்ரீகேஜில இருந்து சீனியர் கேஜி வரையும் படிக்கிறான். 3 வருஷம் நல்லா படிக்கிறான். ஸ்டடீஸ்ல வெரி வெல்லா இருக்கான். மேம் நல்லா டீச் பண்றாங்க. அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல வந்து ஸ்கேட்டிங், ஆர்ச்சரி, டிராயிங், ஹேண்ட் ரைட்டிங் எல்லாமே அவங்க என்கரேஜ் பண்ணி நல்லா பண்றாங்க. என்னோட பையன் எல்லாத்துலேயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்றான். மெடல், ஷீட்ஸ், ஷெடியூல் எல்லாமே ப்ரைஸ்லாம் வாங்கியிருக்கான். மேம் நல்லா என்கரேஜ் பண்றாங்க. அப்புறம் வந்து ஃபுட் ஷெடியூல் இருக்கு. மேம் நல்லா அந்த ஃபுட் ஷெடியூல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மண்டே டு ஃப்ரைடே லஞ்சு, ஸ்நாக்ஸு இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லா ஷெடியூல் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஷெடியூலை வந்து என் பையன் மட்டும் இல்லாமல் நாங்களும் எங்கள் வீட்டில் வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறோம். இன்னும் ஃபாலோ பண்ணுவோம். டீச்சர்ஸ், ஆன்டிஸ் எல்லாருமே நல்லா கேர் பண்ணி பார்த்துக்கிறாங்க. இந்த ஸ்கூலை நாங்கள் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோம். மேம் சுகுலதா மேம் ஸ்கூலு இதான் ஃபைனல் இயர். தேங்க்யூ வெரி மச். தெரியுது குழந்தைகள் அந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க. ஸோ நான் நிறைய நேரத்தை வந்து எடுத்து விரும்பல. ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்கூலை பற்றி சொல்லணும்னா உண்மையாகவே குழந்தைகளுக்கு ஏற்ற பள்ளிக்கூடம். என்ன காரணம்னு சொல்கிறேன்னா நிறைய ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது, நிறைய கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரியான விதமான கரிக்குலமோ சிலபஸோ அப்ரோச்சோ ஃபாலோ பண்ணாங்க. ஆனால் இப்போ ஃபாலோ பண்ணுறதே வேறு. நீங்கள் என்னென்னு நினைங்க, இங்கே இருக்கிற அந்த 2 டீச்சர்ஸும் அந்த 2 கேர் கிவரும் ஓல்டு கிடையாது, முன்னாடி வந்தவங்க கிடையாது, இப்போ வந்தவங்க, ரீசெண்டாக வந்தவங்க. எனக்கு ஒரு 4 மாதம் தான் ஆகுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? 4 மாதம் தான் டீச்சர்ஸ், 4 மாதம் தான். அதுக்கு முன்னாடி வந்தவங்க வேறு. ஆனால் அந்த சுச்சுவேஷன் 4 மாதத்துலேயே வந்து இந்த பிள்ளைங்க இந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு அந்த பிள்ளைங்கிட்ட இருக்கிற டேலண்ட்ஸ் வந்து எவ்வளோ அழகாக வெளி கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கும்போது இன்னும் மனமார்ந்த பாராட்டுகள், வாழ்த்துக்கள் அவர்களுக்கு. இவங்களை வழி நடத்திக்கிட்டு இருக்க சுகுணலதா மேடத்துக்கு உண்மையாக ஒரு கிரேட் அப்ரிசியேஷன் அவங்களுக்கும். ஸோ இந்த பள்ளிக்கூடம் மேலும் மேலும் இன்னும் சிறப்பாக வளரணும்னு சொல்லிட்டு என்னோட வாழ்க்கையை சொல்லிக்கிறேன். நன்றி. தேங்க்யூ சார். மேடையில் அதிரடியாக நடனமாட தெரியும். மோனிகா மோனிகா என்று ஒரு பக்கம் துள்ளலாகவும் மஞ்சப்பலும் என்று மற்றொரு பக்கம் மழலைத்தனமாகவும் நம்மை அசத்தப் போகிறார்கள்.
1.5 வயதிலிருந்து 3 வயது வரை உள்ள இந்த குட்டி கட்டாரத்தின் அழகிய நடனத்தை கண்டு ரசிக்க உங்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். இதோ உங்கள் பார்வைக்கு இந்த மிக்ஸ் டான்ஸ்.
விழா கோலத்தில் சக்கரங்கள் சுழல அவர்கள் மேடையை வளம் வந்த விதம் நம் பள்ளியின் பயிற்சியையும் குழந்தைகளின் விடா முயற்சியையும் பறைசாற்றுகிறது. Chief guest and distinguished dignitary for gracing this occasion. As an architectural professional, sincerely thank you our respected management, visionary leader and coordinates who guided and supported make this event possible. My heartfelt thanks to the technicians, organizers and behind the scene team who worked relentlessly to ensure everything ran smoothly. Once again, thank you everyone for all being a part of this wonderful journey and making this graduation ceremony a grand success. And now we are coming to end of our wonderful journey. I kindly request everyone present on the stage in the auditorium to rise as we conclude this memorable moment with national anthem. शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मा